మగువా మగువా లోకానికి తెలుసా నీ విలువా మగువా మగువా నీ సహనానికి సరిహద్దులు కలవా అటు ఇటు అన్నింటా నువ్వే జగమంతా పరుగులు తీస్తావు ఇంట బయట అలుపని రవ్వంతా అననే అనవంట వెలుగులు పూస్తావు వెళ్ళేదారంతా చూచువారలకు చూడ పుణ్యమట పుణ్యపురుషులకు ధన్యవాద్యమ బగిలు బాగిలు బెదములేద భక్తవేషుల ముఖ్యదానము కళ్యాణము చూదమురారమ్మ శ్రీ సీతార కళ్యాణం చూదమురార ఉత్సాహవందిన ముచ్చటేందుపై మెతనిప నిరయన అంబారి అంబారి అలాగూ తేజన దగదగ రాముల రాముయనుక రమణి సీతయట సీతారామన సోదర సే కళ్యాణము చూదమురార సీతారాముల కళ్యాణం అంటే రిటైర్ అయ్యామంటకమ్మా చాలా సంతోషం ఆశీస్సులమ్మా నీకు ఒకసారి వచ్చి కనపడమ్మా అంటే తొందరగా అమ్మా హ్యాపీ రిటైర్మెంట్ సంతోషం. Ladies and gentlemen, girls and boys of children's homes, good evening to everybody. As all of us are aware that we are assembled here to bid adieu to Madam Mahalakshmi, who is superannuating today, that is 31st August 2020. Mrs. Mahalakshmi today completed 29 years of service in the government of AP, Ministry of Home Affairs. Prior to this, Mrs. Mahalakshmi worked at Hyderabad-based office before the bifurcation of AP. After bifurcation, Mrs. Mahalakshmi moved to Vijayawada office, and from Vijayawada office she was transferred to Tirupati office, where she is working presently. Mrs. Mahalakshmi has one son and one daughter. Both are married and blessed with 2 kids each. As of now, with the blessings of God, Mrs. Mahalakshmi is well settled and no hiccups and burdens. Mrs. Mahalakshmi nature is very kind and cooperative. Mrs. Mahalakshmi always helps needy and poor in the shape of kind and cash, irrespective whether they are friends, colleagues or orphans. Mrs. Mahalakshmi has been so many ups and downs in her life, but with the blessings of God and due to her positive nature, Mrs. Mahalakshmi came out with flying colors. Regarding superannuation, it is not a surprise. Everybody knows on which date they are superannuating. We have to pass on the baton to another one who is waiting in the wings. Show must go on. Only one thing is missing, that is Mrs. Mahalakshmi lost her hubby 2 years back only due to his chronic illness, kidney failure and multiple organs failure.
That's the only loss which is in nobody's hands. That has to be carried out. Sorry, that vacuum is not going to be filled. Mrs. Mahalakshmi to carry on that vacuum with courage and strength, for which I pray Almighty all the time. Mrs. Mahalakshmi used to take care of the children at children's home entirely as if they are all their own children, and used to give good teachings till they attain the age of 18 years, so that they may live happily and lead a good normal life with dignity. I, on my own behalf and on behalf of all of you, praying the Almighty of God to give courage, peace of mind and good health to Mrs. Mahalakshmi in the days to come. God bless Mrs. Mahalakshmi with good cheers. Jai Hind, and thanking you each one who are present here for their valuable presence here. Have a great day. Thanking you all once again. Have a great day. హాయ్ మహాలక్ష్మి, నేను మీ అన్నయ్య నాగేశ్వరరావు మాట్లాడుతున్నాను. ఫర్ యువర్ రిటైర్మెంట్స్ కంగ్రాచులేషన్స్. ఆ రోజు నువ్వు చైల్డ్ హోమ్లో జాయిన్ అయిన జూనియర్ అట్ నుంచి ఈరోజు సిపిఓ దాకా ఎదిగినందుకు అభివందనాలు. అలాగే నీ ఉద్యోగ విషయంలో నీ పిల్లల్ని, నీ తోటి ఉద్యోగుల్ని, నీ పై ఆఫీసులను మెప్పు పొందినందుకు నా యొక్క అభివందనాలు. అలాగే మీ ఫ్యామిలీకి ఆల్ ద బెస్ట్. సభందరికీ నమస్కారాలు. మహాలక్ష్మి గారి పెద్దక్కని నేను. నా పేరు హేమలత. మహాలక్ష్మి గారి పదవి విరమణ శుభాకాంక్షలు. పదవి విరమణ శుభాకాంక్షలమ్మా. నమస్కారం అండి. మహాలక్ష్మి గారు నాకు వియ్యపరాలు, చెల్లెలతో సమానం. ఈరోజు ఆమె సూపరింటెండెంట్గా రిటైర్ అవుతున్న సందర్భంగా ఆమెకి శుభాకాంక్షలు. ఆమెలు పదవిలో చేరిన కాడి నుంచి ఒడుదుడుకులు ఎలా అయితే తట్టుకుని సూపరింటెండెంట్ అయిందో, అదే రకంగా సంసారంలో కూడా ఒడుదుడుకులను తట్టుకుంటూ పిల్లల్ని ప్రయోజకులను చేసింది. రిటైర్మెంటు తర్వాత మనవళ్ళు మనవరాళ్లతో సుఖ సంతోషాలతో ఉండాలని కోరుకుంటున్నాము. నమస్తే వదిన గారు, హ్యాపీ రిటైర్మెంట్ డే అండి. నమస్తే అండి, నేను మహాలక్ష్మి గారి అల్లుడిని, డెంటల్ సర్జన్ బై ప్రొఫెషన్. హాయ్ అత్తయ్య గారు. పిలుపుకి మాత్రమే నేను అత్తయ్య గారు అని పిలుస్తానండి. నేను మా మదర్తో ఎంత క్లోజ్గా, ఎంత ఫ్రీగా అయితే ఉంటానో అదే విధంగా అత్తయ్య గారితో కూడా ఉంటాను. నేను మహాలక్ష్మి గారిని 12 సంవత్సరాలుగా చూస్తున్నానండి. మా పెళ్ళైన కొత్తలో అత్తయ్య గారు వరంగల్లో పోస్టింగ్ ఉండేది. అప్పుడు రోజు వరంగల్ టు హైదరాబాద్ అప్ అండ్ డౌన్ చేసేవాళ్ళు. అయినా కూడా ఏ రోజు కూడా ఆవిడ ముఖంలో ఎప్పుడు విసుగు అనేది నేను చూడలేదండి. ప్రొఫెషనల్ లైఫ్లో కానీ పర్సనల్ లైఫ్లో కానీ ఆవిడ చాలా బ్యాలెన్స్డ్గా ఉంటారు. అంతేకాదండి, ఆవిడ చుట్టూ ఉండేవాళ్ళని కూడా ఎప్పుడూ డౌన్ అవ్వనివ్వరండి. ఇంకా అత్తయ్య గారు తన ఆఫీస్ విషయాలు మాతో అప్పుడప్పుడు షేర్ చేసుకుంటూ ఉంటారు. మా పిల్లలకి అంత పర్సంటేజ్ వచ్చింది, మా పిల్లలకి ఇంత పర్సంటేజ్ వచ్చింది, అలా ఈరోజు అది అలా చేశారు, ఈరోజు ఇలా చేశారు అని చాలా గర్వంగా చెప్పుకుంటూ ఉంటారు. ఆవిడ గర్వంగా చెప్పడం అనేది మాకు అది చూసి చాలా ఆనందంగా వేసేది. ఆవిడ చెప్పడం కూడా అంతే ఇదిగా చెప్పేవాడు అనమాట. ఎప్పుడు మా పిల్లలు అని చెప్పేవాడు. నాకు తెలిసి మా అమ్మల్ని కూడా ఎప్పుడు కూడా మా పిల్లలు అని అనుంటాము. మా పిల్లలు అన్నారంటే హోమ్ పిల్లలని మాకు అర్థమైపోతుంది, ఓకే, ఎక్కడైనా సరే. అదొకటి. అత్తయ్య గారు చాలా గొప్ప వైఫ్ అండి. నేను గొప్ప వైఫ్ అని ఎందుకు చెప్తున్నారంటే, ఆవిడ మావయ్య గారిని ఎంత బాగా చూసుకునేవాళ్ళంటే, ఆయన
డయాలసిస్ పేషెంట్ అనమాట. ఆయనతో ఉన్నప్పుడు కానీ, ఆయన ఎప్పుడన్నా డౌన్ అయినప్పుడు దగ్గర కూర్చొని చెప్పడం కానీ, ఎంత ఓపికగా అతను చూడడం చాలా ఇదిగా ఉండేవాడు అనమాట. డయాలసిస్ పేషెంట్ ఎవ్రీ ఆల్టర్నేట్ డే ఆయనకి డయాలసిస్ జరిగేదండి. టెక్నీషియన్ చెప్పేవాళ్ళు, మేడం ఇది మన క్యాథెటర్ యూజ్ చేస్తారు కదా, అది 3 to 4 times వాడొచ్చండి అని చెప్పేవాడు. అయినా కూడా అసలు కాంప్రమైజ్ అయ్యేవాళ్ళు కాదు, వద్దు డిస్పోజ్ చేసేద్దాం అనేవాళ్ళు. అంత ఇదిగా ఉండేవాడు అనమాట. అది ఏ విషయంలో కూడా కాంప్రమైజ్ అయ్యేవాడు కాదు, ముఖ్యంగా మావయ్య గారి విషయంలో. అదండి అత్తయ్య గారికి రిటైర్మెంట్ అనేదే లేదండి నాకు తెలిసి. ఏదో చెప్పాలి కాబట్టి పదవీ విరమణ శుభాకాంక్షలు చెప్తున్నాను. ఇప్పటికే అత్తయ్య గారు ముందు ఏం చేయాలి అనేది ఒక ప్రణాళిక వేసుకునే ఉండుంటారు. అదండి, ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే చాలా ఉంటుందండి అత్తయ్య గారి గురించి. ఇంకా నేను ఉంటాను. నమస్తే అండి. అందరికీ నమస్కారం అండి. నా పేరు జయప్రదాదేవి. నేను శ్రవణం అమర్దేవ్ శ్రీమతి మహాలక్ష్మి గారి అమ్మాయినండి. అమ్మా హాయ్, ఎలా ఉన్నావు? ఉన్నావా? హోప్ యూర్ కీపింగ్ సేఫ్ అండ్ వెల్ అమ్మా. ఐఎమ్ సారీ మా, నేను ఆన్ దిస్ వెరీ స్పెషల్ డే ఆఫ్ ఇయర్స్ నేను అక్కడ లేను. కన్సిడరింగ్ ది ప్రెసెంట్ పాండమిక్ రాలేకపోయానమ్మా. But I'm sending my heartiest congratulations to you as you move on to your retirement, Amma. May you lead a euphoric, harmonious, beautiful, happy post-retirement life, Ma. As you move on to this next phase of your life, may you deserve the best the life has to offer you, Ma. అమ్మ గురించి చెప్పాలంటేనండి, మా అమ్మమ్మ తాతయ్య గారులకి 7 సంతానం అండి. మా అమ్మ వాళ్ళు 5 అక్క చెల్లెళ్ళు, 2 అన్నయ్యలండి. అమ్మని అందరూ కూడా చంటి, లక్ష్మి అనే పిలిచేవారండి. ప్రొఫెషనల్ గానే అమ్మ మహాలక్ష్మి, కానీ మా ఫ్యామిలీ సర్కిల్లో అందరికి కూడా అమ్మ చంటిగానే పరిచితురాలండి. ఫ్రమ్ ది బిగినింగ్ మా అమ్మ స్కూల్ లైఫ్ లో ఏంటి, కాలేజ్ లైఫ్ లో ఏంటి, షీ ఈస్ టు బి ఎ వెరీ యాక్టివ్ గర్ల్ అండి. కాలేజ్ లో ఒక పెద్ద గ్యాంగ్ కూడా మెయింటైన్ చేసేది. ప్రతి ఒక్క లెక్చరర్ కి మహాలక్ష్మి పేరు తెలిసి ఉండేదండి. కాలేజ్ తర్వాత గ్రాడ్యుయేషన్ లో మా అమ్మకి పెళ్ళైందండి March 6, 1980లో. మా నాన్నగారు అమ్మకి రికార్డ్స్ రాసిచ్చేవారు కూడా. అమ్మ గుర్తుందా నీకు? తర్వాత కాలేజ్ లైఫ్, గ్రాడ్యుయేషన్ అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ కిడ్స్ అండి, 2 kids అమ్మకి. ఇప్పటి వరకు అమ్మ చిన్నతనము, తన కాలేజ్ లైఫ్ గురించి చెప్పానండి. మీ అందరి కోసం ఇన్ బ్రీఫ్ గా అమ్మ కెరీర్ టైం లైన్ చెప్తానండి. అమ్మ కెరీర్ ఒక హెడ్ మిస్ట్రెస్ గా గుంటూరు కాకానీలో స్టార్ట్ అయిందండి. దట్ ఫాలోడ్ బై హైదరాబాద్ అబిడ్స్ లో ఒక ప్రైవేట్ కంపెనీలో అండి, దేశాయి కెమికల్స్ అని చెప్పి, అందులో కొంతకాలం వర్క్ చేసింది. ఆ తర్వాత డాక్టర్ రామనాయుడు స్టూడియోస్ లో జూబ్లీ హిల్స్ స్టెనోగ్రాఫర్ గా వర్క్ చేశారండి. అక్కడ వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు మా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరికి కూడా మాకు ఫ్రీ మూవీ పాసెస్ వచ్చేవండి. అందరం కలిసి సినిమాలకి వెళ్లేవాళ్ళము, చక్కగా ఎంజాయ్ చేసేవాళ్ళము. ఆ తర్వాత హెచ్సిఎల్ లో అండి కొంతకాలం వర్క్ చేశారు. హెచ్సిఎల్ లో వర్క్ చేస్తుండగానే తనకి గవర్నమెంట్ సర్వీస్ ఎగ్జామ్స్, గ్రూప్ ఎగ్జామ్స్ రాసి షీ హాస్ స్కోర్డ్ దిస్ గవర్నమెంట్ జాబ్ అండి. ఫస్ట్ తన పోస్టింగ్ మల్లేపల్లిలో అండి. ఫీల్డ్ వర్క్ ఎక్కువ ఉండేది అప్పట్లో. తర్వాత చాదర్ఘాట్ గర్ల్స్ హోమ్ అండి, నిమోలి అడ్డ. అందులో ఎన్నో సంవత్సరాలు అమ్మ అసిస్టెంట్ సూపరింటెండెంట్ గా చేస్తుండగానే అమ్మకి వరంగల్ బాయ్స్ హోమ్ కి ట్రాన్స్ఫర్ అయిందండి. వరంగల్ బాయ్స్ హోమ్ కి ట్రాన్స్ఫర్ అయినప్పుడే నాకు మ్యారేజ్ కూడా ఫిక్స్ అయిందండి అదే టైంలో. తర్వాత బైఫర్కేషన్, స్టేట్ బైఫర్కేషన్ టైంలో అమ్మకి ఇక్కడ హైదరాబాద్ లో నాన్ లోకల్ అయిపోయేసరికి విజయవాడ ట్రాన్స్ఫర్ అయిందండి. హెడ్ ఆఫీస్ లో కొన్ని రోజులు అక్కడ కొన్ని సంవత్సరాలు చేశారు అక్కడ. ఆ తర్వాత ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ తిరుపతిలో అండి. అండ్ షీఈస్ గెటింగ్ రిటైర్డ్ యాజ్ సూపరింటెండెంట్ ఫ్రమ్ తిరుపతి గర్ల్స్ హోమ్ అండి. షీఈస్ ప్రౌడ్ అబౌట్ హర్ ప్రొఫెషన్ అండి. షీఈస్ వెరీ ప్యాషనేట్ వర్కర్ అండి. అండ్ షీ లవ్స్ ద వర్క్ వాట్ షీ డస్, అండ్ షీ డస్ ఇట్ విత్ డెడికేషన్, రెస్పాన్సిబిలిటీ. వెరీ ప్రోయాక్టివ్ పర్సన్ అండి. కెరీర్ వైజ్ గా చాలా బ్యాలెన్స్డ్ గా, టెన్షన్ ఫ్రీగా, టెన్షన్ ఉండదని చెప్పను కానీ ఆ టెన్షన్ ఎప్పుడు కూడా చూపించేది కాదండి అమ్మ. అమ్మ, నీ కెరీర్ టైం లైన్ ని మొత్తం అంతా కన్సిడర్ చేసి నేను నీకు ఒక ట్యాగ్ లైన్ ఇవ్వాలి అంటే గనక ఐ కెన్ జస్ట్ సే యు ఆర్ ఏ వర్చుయస్ లేడీ అమ్మ. You have put your best serving the department, Amma, by being focused, rational, accountable, even in the tough times also. Okay? On this special day, Amma, I can strongly say your leadership, your support, your encouragement
and the dedication with what you work will be missed by your department, Amma. Seriously. Your generosity and caring attitude will take you far, Amma. Wishing you the best of everything on this retirement, Amma. నాకు ఈ అవకాశం కలిగజేసిన మీ అందరికీ కూడా ధన్యవాదములు తెలియజేసుకుంటూ చివరగా మా అమ్మ మాట నా నోట లోకా సమస్త సుఖినో భవంతు, సమస్త సన్మంగళాని భవంతు, సర్వే జన సుఖినో భవంతు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి. ఈ అవకాశం ఇచ్చిన బాబా గారికి పెద్దలకు నమస్కారాలు, పిల్లలకు ఆశీర్వచనాలు. మా చెల్లి మహాలక్ష్మి ది 31/8/2020 ప్రభుత్వ ఉద్యోగినిగా పదవీ విరామణ సందర్భంగా షిరిడి బాబా గారి ఆశీస్సులు. నేటి కాలక్రమంలో రక్త సంబంధ బాంధవ్యాలు కేవలము సంబంధాలుగా కూడా కొనసాగిన తరుణంలో బాబాగారు ఇచ్చిన వర ఆశీస్సుల బంధముతో కూడిన నా చెల్లికి బాబాగారి ఆశీస్సులు. నేటి కాల పరిస్థితుల్లో ఉమ్మడి కుటుంబ వ్యవస్థ చెల్లాచెదురు అవుతుండగా మా ఆర్థిక స్థితులు అడ్డంకి కాదని మనోధైర్యంతో సంకల్ప బలముతో బాబాగారి అన్నదండలతో వసుదైక కుటుంబమునకు వటవృక్షముగా నిలిచి ఆర్థిక సహకారాలు అందించి మనోధైర్యం కూర్చి తమ పర భేదాలు లేకుండా బంధువులకు సన్నిహితులకు ఆత్మబంధువుగా నిలిచిన మా బావగారు అమరదేవ్ గారి అర్ధాంగిగా వారి ఆశయాలు వారి మనోభావాలు అమలుపరచులో ధర్మ మార్గంలో నడిచిన ధర్మపత్ని మా చెల్లెలు. అంతేకాదు పూర్వజన్మ సుకృత వరముగా ఆమె పొందిన ఉద్యోగరీత్యా నిరాధారణకు గురైన చిన్నారులకు అమ్మగా, ఆదరణ నోచుకొని అబలలకు పెద్దమ్మగా, యాదృచ్ఛికముగా నేరారోపణలు నేర ప్రవృత్తిగా దాని ఓంకు వచ్చి చీకటిలోనే మా బ్రతుకులు మగ్గిపోతాయని దిగులతో కొనిగిపోతున్న మహిళలకు అండగా కొన్నంత ధైర్యమునిచ్చి వారి బ్రతుకులో ఎలుగురేఖలు నింపి వారికి కొత్త జీవితాలు ఇచ్చి వారికి మనోధైర్యం ఇచ్చిన తల్లి మా చెల్లెలు. నా చెల్లెలు భావికాలంలో నడిచే పాట బంగారు పాట కావాలని ఆ బాబాగారిని ప్రార్థిస్తూ మా బాబాగారి ఆశయాలు మరింత సమాజ సేవ స్ఫూర్తిదాయకంగా కొనసాగించాలని, శ్రీలోకానికి మణిహారంగా నిలవాలని, అమరలోకము నుండి మా బావగారు అమరదేవి గారు మనోధైర్యం అందించాలని ఆ బాబాగారిని మనసారా ఏడుకుంటూ, అదేవిధముగా ఆ దత్తప్రభువుల అనుగ్రహము వెళ్ళవేళలా కొనసాగాలని మా చెల్లెలకు కలగాలని మనసారా ప్రార్థిస్తూ మీ అన్నయ్య సెలవు. సాయిరాం. సాయిరాం. మా మహాలక్ష్మి వదిన గారికి రిటైర్మెంట్ సందర్భంగా అభినందనలు. పాండంగ స్వామి ఆశీస్సులు. వజ్రాలు లాంటి వైద్యులు లాంటి మాటలు, వెన్నలాంటి మనసు కలిగి తల్లే దైవమని మనసా వాస నమ్మి ఆచరిస్తూ మహిళామణులకు ఆదర్శంగా మానవ సేవయే మాధవ సేవయని నిరూపించి రుజువు మార్గంలో పయనించే మా మహాలక్ష్మి వదిన గారికి అభివందనాలు. శ్రీ దత్తాప్రభువులు పాండంగ స్వామి ఆశీస్సులు సదా మీకు ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను. అందరికీ నమస్తే అండి. ఐఎమ్ పవన్, మహాలక్ష్మి గారి అబ్బాయిని. ఈరోజు ఈ చిన్న వీడియో విచ్ మై బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ వర్ ఇన్సిస్టింగ్ టు మేక్. ఐ సెడ్ అరే నేనైతే వెళ్తున్నా కదా, దెన్ వై దిస్ వీడియో, బట్ స్టిల్ దే వాంట్ మీ టు డూ వన్ స్మాల్ క్లిప్. సో అందుకోసమని హియర్ ఐఎమ్. సో మా చంటమ్మ గురించి మాట్లాడమంటున్నారు. చంటమ్మ మాకే కాదు, మొత్తం మా జనరేషన్ పిల్లలందరికీ ఇన్ మై ఫ్యామిలీ షీఈస్ నోన్ యాజ్ చంటమ్మ ఓన్లీ. చంటమ్మ, చంటక్క, చంటి తల్లి. సో where to start with? This clip is not going to capture the whole of her journey, but nonetheless I have to begin somewhere. Okay, that is ఎప్పుడు ఆవిడ
ఆమె ఉద్యోగాన్ని చాలా యూనో వచ్చింది చేసేసి వెళ్ళిపోయాము అన్నట్లుగా అయితే తీసుకోలేదండి. షీ యూస్ టు హ్యావ్ దట్ యూనో fire in her, like how she has to deliver the best. She never took her job for granted. ఎన్నో ఒడిదుడుకులు మరెన్నో ప్రశంసలు, కొన్ని ఆవిడ వరకు వచ్చేవి, కొన్ని వచ్చేవి కావు. బట్ షీ యూస్ టు సెన్స్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. ఎస్, బట్ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే she wants to deliver the best. Adi. So that is all I can talk at this point of time. Miglin way as it is, I will be in person. I will share some moments of us along this journey with you in person. Till then, thank you. Namaste. అందరికీ నమస్కారములు. ముందుగా అత్తయ్య గారికి శుభాభినందనలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. అత్తయ్య గారి గురించి నాకు తెలిసిన విషయాలను మీ అందరితో పంచుకోవడం నాకు ఎంతో ఆనందంగా అనిపిస్తుంది. నేను మీరెంతో అభిమానించి మీ మహాలక్ష్మి మేడం గారి కోడల్ని మాట్లాడుతున్నానండి. అత్తయ్య గారి గురించి చెప్పాలి అంటే మాది ఒక సామాన్యమైన కుటుంబం. అటువంటి కుటుంబం నుంచి నన్ను కోడలిగా చేసుకున్నందుకు ఏమీ ఆశించకుండా, అదేవిధంగా నన్ను కోడలిగా కాకుండా ఒక కూతురుగా ఆదరించినందుకు గాను ఇంత మంచి కుటుంబాన్ని నాకు ఇచ్చినందుకు అత్తయ్య గారికి మావయ్య గారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. అలానే ఆడపిల్ల చదువుకు తన భవిష్యత్తుకి పెళ్ళి అనేది ఒక అడ్డంకి కాదు అని నన్ను ఎంతగానో ప్రోత్సహించినందుకు, నా చేత ఎంఫార్మసీ పూర్తి చేయించడానికి అందుకు తగిన సహాయ సహకారాలు అందించినందుకు మా వారికి, అత్తయ్య గారికి, మావయ్య గారికి కూడా నేను ఎంతో రుణపడి ఉంటానని చెప్పవచ్చు. అలానే ఒక మాటలో చెప్పాలి అంటే అత్తయ్య గారి గురించి మహాలక్ష్మి అనే పేరుకు తగినట్లుగానే అష్టలక్ష్ములకు ప్రతీక. ఓర్పు, సహనం, నేర్పు, ఇతరులతో ప్రేమగా మాట్లాడడం, ఆప్యాయంగా పలకరించడం, ఇంటికి ఎవరైనా వస్తే అతిథులను గౌరవించడం, వారిని ఆదరించడం, ఇవన్నీ కూడా అత్తయ్య గారి యొక్క ఆభరణాలండి. ఇవి మాత్రమే కాకుండా ఎటువంటి సమస్యనైనా ఎదుటివారి మనసు నొచ్చుకోకుండా ఎంతో సున్నితంగా పరిష్కరించగలగడం అనేది అత్తయ్య గారికి మాత్రమే సాధ్యమయ్యే విషయం. విసుగు, చికాకు, అసహనం, కోపం ఇలాంటి వాటికి కూడా అసూయ కలుగుతుందేమో అనిపించేంత ప్రశాంతంగా ఉంటారు. ఎప్పుడు ఎటువంటి పరిస్థితుల్లోనైనా కూడా ఎంతో ధైర్యంగా ఉంటారు. మా అందరికీ ఎంతో ధైర్యాన్ని చెప్తూ కూడా ఉంటారు. ఇంకా వర్క్ వైజ్గా వస్తే అత్తయ్య గారి యొక్క డెడికేషన్, హార్డ్ వర్కింగ్, హానెస్టీ ఇవన్నీ కూడా అందరికీ తెలిసిన విషయాలే. ఎదుటివారిని ఎలా ఎంకరేజ్ చేస్తూ ఉంటారు, ఎంత మోటివేట్ చేస్తారు అనేవి అందరూ చూసిన విషయాలే. వీటన్నిటి వలన చీకట్లో మగ్గిపోతున్న ఎంతోమంది ఆడపిల్లలకు, తల్లిదండ్రి లేని వాళ్ళకి ఆ లోటును తెలియకుండా చేసి మాతృత్వాన్ని పంచుతూ వారికి మార్గదర్శకం చూపుతూ ఒక కాంతి కిరణంలాగా వెలుగులు నింపారండి వాళ్ళ జీవితాలలో. ఇప్పటికీ కూడా ఎంతోమంది అమ్మ అమ్మ అంటూ ఫోన్స్ చేస్తూ ఉంటారు. అంటే ఇంకా అర్థం చేసుకోవచ్చు మనం వాళ్ళ మీద అత్తయ్య గారి యొక్క ప్రభావం ఎంత ఉంటుంది అనేది. అవి మాత్రమే కాకుండా నాకు తెలిసినప్పటి నుంచి హైదరాబాద్ హోమ్లో చేశారు, తిరుపతిలో చేశారు, విజయవాడ ఆఫీస్లో చేశారు. ఎందులో చూసినా కూడా ఎంతో సామర్థ్యంగా తమకు అప్పగించినటువంటి బాధ్యతను ఎంతో సమర్థవంతంగా నిర్వహించి అందరి చేత ఎన్నో ప్రశంసలను అందుకున్నారు. ఇక ఫ్యామిలీ పరంగా చూస్తే వర్క్కి ఎంత ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తూ ఉంటారో ఫ్యామిలీ రెస్పాన్సిబిలిటీస్కి కూడా అంతే ప్రయారిటీ ఇస్తారండి. అలానే మా వారికి కానీ మా వదిన వాళ్ళకి కానీ వాళ్ళకి కావాల్సినప్పుడు ఎన్నో తమ విలువైన సజెషన్స్ ఇస్తూ ఎంతో సపోర్ట్గా ఉంటారు. వాళ్ళకే కాదు మాకు, అలానే అన్నయ్య గారి వాళ్ళకి కానివ్వండి, పిల్లలకి కానివ్వండి, మా మరిది వాళ్ళకి కానివ్వండి, తమదైనటువంటి శైలిలో మాతో ఎంతో జోవియల్గా ఉంటూ హెల్త్ వైజ్గా ఎలా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి ఏంటి అనేవి చెప్తూ ఉంటారు. ఇక బయట వాళ్ళకి అలానే ఫ్యామిలీలో ఎవరికి ఏ కష్టం వచ్చినా కూడా తమదైనటువంటి సలహాలను, సహాయాన్ని అందిస్తూ టోటల్ ఫ్యామిలీ మొత్తానికి ఒక కేంద్ర బిందువుగా మారారండి అత్తయ్య గారు. దాని వెనుక మావయ్య గారి ప్రోత్సాహం చాలా ఉంది అని చెప్తాము. అలానే ఈ రోజుల్లో తల్లిదండ్రుల బాధ్యత చూసుకోవాలి అని అనుకున్న జాబుల పరంగా చూసుకోలేని పరిస్థితి. అందువలన చాలామంది వృద్ధాశ్రమాల్లో జాయిన్ చేస్తున్నారు. కానీ మనం ఈరోజు ఈ పొజిషన్లో ఉన్నాము అంటే అందుకు మన తల్లిదండ్రినే ముఖ్య కారణం అని అత్తయ్య గారు చెప్పడమే కాకుండా నానమ్మ గారి బాధ్యతను పూర్తిగా అత్తయ్య గారు వాళ్ళ అక్క చెల్లెళ్ళు అందరూ కలిపి తీసుకుంటూ మా తరం వారికి, రాబోయే తరాల వారికి కూడా ఎంతో ఆదర్శంగా నిలుస్తున్నారు. అవి మాత్రమే కాకుండా ఇక
ఇటు ఫ్యామిలీ వైజ్గా చూసినా అటు ప్రొఫెషనల్ వైజ్గా చూసినా అందరితోనూ కూడా దట్ ఈజ్ మహాలక్ష్మి అని అనిపించుకున్నారు అంటే అది అత్తయ్య గారికి మాత్రమే సాధ్యమయ్యే పని. అవి మాత్రమే కాకుండా ఇక మనం ఏమనుకుంటాము అంటే జాబ్ని ఒక కెరీర్ ఓరియంటెడ్గా చూస్తాము. అందువలన ఈ రోజుల్లో ఎంతోమంది ఎంతో ప్రెజర్స్ ఫేస్ చేస్తూ హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ని కూడా ఫేస్ చేస్తున్నారు. కానీ అత్తయ్య గారు వర్క్ అంటే అత్తయ్య గారికి ఒక వర్షిప్. అలా అంత డెడికేట్ భావంతో చేయడం వలన ఎప్పుడు కూడా అలసట పొందారు అని మేము అనుకోమండి వర్క్ వైజ్గా. అలా వర్క్ ఈజ్ వర్షిప్ అని చెప్తూ తమ లైఫ్ మొత్తాన్ని కూడా సర్వీస్కి అంకితం చేసేసారు. ఈ వర్క్ ఈజ్ వర్షిప్ అనేది మా వారు కానివ్వండి, ఇంకా మా ఫ్యామిలీలో మా వదిన వాళ్ళు అందరూ కూడా అత్తయ్య గారి నుంచి నేర్చుకున్నవే అని నేను అనుకుంటున్నాను. ఇవి మాత్రమే కాకుండా ఇక అత్తయ్య గారి గురించి ఎంత చెప్పినా కూడా అది సముద్రంలో నీటి బిందువు మాత్రమే అవుతుంది. అందుచేత ఇక అటువంటి గొప్ప మహనీయురాలి యొక్క అడుగుజాడలలో మనందరము కూడా నడుస్తూ ఆమె మార్గదర్శకత్వంలో ఎన్నో విజయ సోపానాలు అధిరోహించాలని కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నానండి. నాకు ఈ అవకాశాన్ని ప్రసాదించినందుకు గాను మీ అందరికీ మరొకసారి హృదయపూర్వక అభినందనలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. అత్తయ్య గారండి, ఇప్పటి వరకు మీరు ఎన్నో ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేస్తూ ఎంతో కష్టపడ్డారు. కానీ ఇక మీదట ఆ బాబా బ్లెస్సింగ్స్తో అందరము కలిసి ప్రశాంతంగా ఉండాలి అని చెప్పి కోరుకుంటూ మీరు ఇంకా ఆనందకరమైనటువంటి లైఫ్ లీడ్ చేయాలి అని చెప్పి మనస్ఫూర్తిగా ఆ భగవంతుని ప్రార్థిస్తూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. నమస్తే అమ్మా. సంతమ్మ గారు, వదినా గారు నమస్తే. హ్యాపీ కంగ్రాచులేషన్. చాలా రోజుల నుంచి కష్టపడ్డు, మంచిగా రిటైర్మెంట్ అవుతున్నావు. సంతోషం అమ్మ. అందరితో, పిల్లలతో, ఫ్యామిలీతో అందరితో కలిసిమెలిసి మంచి ఊరు. మా దగ్గర కూడా అందరి దగ్గరికి వచ్చిపోతున్నారు. హ్యాపీ కంగ్రాచులేషన్. థ్యాంక్ యూ అమ్మ. సంతక్క నమస్తే. బాగుండ్రా? నమస్తే. చాలా కష్టపడ్డావు. నీ జాబ్ గురించి చాలా సంతోషం మాకు. రిటైర్మెంట్ అవుతున్నావు అని చెప్పేసి కూడా సంతోషమే. మంచిగా రాండి అమ్మా. ఎట్లా వస్తారు మీరు? తెలియదు. క్యాబ్ బుక్ చేస్తారా లే ఎవరైనా ఎంబడి ఉంటురా తెలియదు. అందరు జాగ్రత్తతోటి వచ్చేసేయండి అమ్మా. సంతోషం అమ్మా. నమస్తే. అందరికీ నమస్తే అండి. నేను మహాలక్ష్మి వాళ్ళ సిస్టర్ని మాట్లాడుతున్నాను. నా పేరు జయారాణి. సంటి రిటైర్మెంట్ అవుతున్నందుకు చాలా సంతోషంగా ఉందిరా. అదే అమరుంటే అందరం కలిసి వచ్చేవాళ్ళం. రాలేకపోతున్నందుకు బాధగా ఉంది. కరోనా ఉన్నా సరే అమరుంటే అందరం బస్సు వేసుకుని వచ్చేవాళ్ళం. అదృష్టం లేదని బాధపడుతున్నాము. అందరినీ ఎలా చూసేదాము మరి అది మాకే తెలుసు. ఏమండి, మహాలక్ష్మి ఎలాంటిదో మీకు కూడా తెలిసే ఉంటుంది. మా చెల్లెలు ఎంత మంచిదని నేను చెప్పనవసరం లేదు, మీకు కూడా అర్థమయ్యే ఉంటుంది. మా ఫ్యామిలీనే కాదు, మా అక్క చెల్లెలు పిల్లలు అందరినీ కూడా పైకి తీసుకొచ్చింది తను. నా బిడ్డని వాళ్ళ బావగారు పోయిన తర్వాత ఎలా చూస్తుందో నాకే తెలుసు. చిన్నప్పటి నుంచి ఉద్యోగం వచ్చే వరకు మ్యారేజ్ చేసింది. వాళ్ళు ఎంతో హ్యాపీగా ఉన్నారు ఇప్పటివరకు. తన చెయ్యి కూడా చాలా చదవండి. అందరినీ మర్చిపోయినా దాన్ని మాత్రం నేను మర్చిపోలేనండి. మా ముగ్గురు అక్క చెల్లెళ్ళు కలిసే ఉంటాము. ఇప్పుడు కాదండి, 87 నుంచి. ఆఖరి చెల్లి కూడా తనే దగ్గర పెట్టుకుని చూసింది. 18 years ఎదురు బదులు ఉన్నాము. అందరం హైదరాబాద్లో ఉండబట్టి అందరం అలా ఉన్నాము. మేము 5 ఉండే అక్క చెల్లి. వాళ్ళిద్దరు దూరాలు ఉన్న ఇవన్నీ మర్చిపోదండి. అందరినీ బయట తీసుకొస్తారు. ఇలాంటి విషయాలన్నీ మా పిల్లలు కానీ మా మనవాళ్ళు కానీ అందరూ మీకు చెప్పారు. ఇంకా నేను చెప్పేది మాత్రం ఏమంటాను అంటే, ఎన్ని కష్టాలు పడ్డావు. ఇంతవరకు మా మరిది గారు తను 1 సంవత్సరం కూడా కలిసి లేరండి. అలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేసిన మా చెల్లి ఇప్పుడు అన్నయ్య సుఖపడుతుందో ఎలా ఉంటుందో అనేది మాకు తెలియట్లేదు. చాలా బాధగా కూడా. హ్యాపీ రిటైర్మెంట్ రా. గాడ్ బ్లెస్ యూ తల్లి. Hello, this is Sudhir Andi. I'm son-in-law of Mahalakshmi Garu, and I would like to take a privilege of speaking few words about her. Describing Mahalakshmi, in my opinion, is not that easy. Endukante the kind of a relationship what she carries at us in terms of the family things, right? It is too difficult for us to express in any more words. But I really wanted to talk about a couple of things about her on the family front, and then come to the later part of the other aspects though. One thing is that, right, she's one of the most respectable personality in our family.
Okay, everyone, I mean, including the elders and the kids, she gels like anything. In fact, they have a more acceptable personality in all our entire families, right? I think that is where I see a very personal strength, and I keep talking about my kids about her, and they have many things to learn from her. And I know she can able to really help to groom my kids, and I really thank to all the kind of a preaching whatever she does to their youngest. So I think that is where the very impressive thing what she carries at here. Coming to the professional front, I really wanted to talk about a couple of things again in terms of her kind of an association of the service and how she's balancing her at a personal life also. But in terms of expressing her way of association, I would really see key components as 4 in it. So one is about a responsibility. So it is, I mean, it is very important for any of the personality to be responsible. Now, given the fact that she has to manage that kind of a responsibility also at the professional front and also at the family front. Now, it is not that easy for her because I have been experiencing, in fact, I had seen the way she's struggling in the good olden days, where she used to shuttle from one city to another city without any compromising on the commitments, right? But when I say about the commitments, in fact, it's going to be the second component for me, which is going to be the success factor for her, I would say so. Whatever she does it with a full-hearted, right? It is not that she's accepting some kind of responsibility and she's not being committed to that. That is not the way I have never seen across. She always talks about some kind of good experience, the way she's dealing on the professional front though, and the kind of a commitment what she has at work. But at the same time, she's not compromising on the personal front either, right? It is amazing to see, and many things we have an ability to learn from her, how she's managing such kind of great responsibility in the professional front and how she's not giving any kind of a leeway at a family front also. I think that is one of the great thing what we all need to understand from her. The third component which I really wanted to talk about, her dedication, right? Now, having said that, we all know she was been shuttling from one city to another city, multiple occasions, right? And it was not that easy for the personality like Mahalakshmi, right? And I know the kind of a dedication when I say that, right? I mean the kind of a travel she used to handle it, in the sense the odd hours travel, and again with the short weekend what she used to spend at a home over in Hyderabad, again going back to the workplace and early in the mornings. I think that's a very good testimony for demonstrating a dedication to the professional front. The fourth element which I really want to talk about, the empathy. Okay, I think this amazing feature, this amazing character what she possesses in her. No matter the kind of relationship whatever you have, no matter kind of disciplinedness you have it, the kind of, I mean, I see the empathy whatever she carries is one of the key success factor in her professional front. She used to say a number of occasions where how she used to manage the kind of a kids at home. So unless and until you don't establish that kind of a bonding, unless and until you don't understand the other people's aspirations, other people's challenges, she has that kind of an ability, and that is where probably she has a good understanding and ability to connect with the people, and that is where her acceptance is quite significant at all the levels, right? I think that is one of the major element, or the fourth key element towards the success journey whatever she has since all these years, right? I mean, in terms of the overall relationship what she carries, I really wanted to thank her, the colleagues also, because the entire journey whatever you have it, I think she has been tremendous, very fabulous journey so far. But without having the support from our colleagues, without having the support from our peers, it is not that easy for anyone to be successful in their career front. So I think we really need to at least I really take this as a privilege to thank their colleagues as well, along with Mahalakshmi Garu, for completing their tenure very successfully, and I really wanted to see her also be successful in her second innings as well. Thank you so much. Good evening. Namaste andi. నా పేరు సరస్వతి. నేను మహాలక్ష్మి గారి అక్క కూతుర్ని మాట్లాడుతున్నాను హైదరాబాద్ నుంచి. మేమందరం పరిస్థితులన్నీ బాగుంటే అక్కడ ఉండేవాళ్ళం ఈ రోజుకి, కానీ పరిస్థితుల కారణం వల్ల మేము ఎవరైనా రాలేకపోతున్నాం. అందుకే చిన్న వీడియో చేసి మా అనుభవాల్ని మీ అందరి ముందుకు తీసుకురావాలనే ఒక ప్రయత్నం అండి. చిన్నప్పటి నుంచి నా అనుభవాల్ని మహాలక్ష్మి గారిది పంచుకోవాలి అని అంటే, నేను చిన్నగా ఉన్నప్పుడు బాబాయ్ అక్క నన్ను ఎక్కడికైనా తీసుకెళ్ళేవాళ్ళు. వాళ్ళ వెనకాల పడి నేను వెళ్ళిపోయేదాన్నంట. సినిమాలకు వెళ్ళినప్పుడు వదలకుండా తీసుకెళ్ళేవాళ్ళు. నాకు తెలిసిన కాడి నుంచి చెప్పాలి అంటే, స్కూలింగ్ టైంలో అక్క బాగా
హెల్ప్ చేసిందండి నాకు. అంటే ఎలా మాట్లాడాలి, ఏంటి, నువ్వు దేని మీద ఎలా కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి, ఆ కాన్సెప్చువల్ లెర్నింగ్ ఎలా చేయాలి, నువ్వు 10 మందిలో ఒక్కళ్ళుగా ఎలా మెలగాలి, ఎటువంటి విషయాల్లో నీ పరిజ్ఞానాన్ని పెంచుకోవాలి. సో ఇలాంటి సలహాలన్నీ ఇస్తూ నా చిన్నప్పటి నుంచి నా చదువు విషయంలో బాగా డెవలప్ చేసిందండి అక్క. ఆ తర్వాత కాలేజ్ డేస్లో తను ఒకటే చెప్పేది, నువ్వు ఎప్పుడు నాన్ తెలుగు ఫ్రెండ్స్ని చేసుకో, నీకు లాంగ్వేజ్ మీద గ్రిప్ వస్తుంది. అట్ ద సేమ్ టైం ఎవరైతే బాగా సబ్జెక్ట్గా నాలెడ్జ్ ఉంటుందో వాళ్ళతో మెలుగు. సో ఈ 2 ఇన్పుట్స్ వల్ల నా కాలేజ్ ఫ్రెండ్స్ అందరూ నాకు నాన్ తెలుగు వాళ్ళేనండి ఎక్కువ. సో దాంతో నాకు లాంగ్వేజ్ మీద పట్టుత్వం వచ్చింది. అట్ ద సేమ్ టైం ఈ నాలెడ్జ్ దాంట్లో కూడా నేను బాగా డెవలప్ కాగలను. ఆ ఇన్పుట్స్ వల్లే నేను యూనివర్సిటీ చదివానండి డిగ్రీలో. సో ఇలా ప్రతి దానిలోనూ అక్క చాలా హెల్ప్ఫుల్గా నన్ను చిన్నప్పటి నుంచి చూసుకుంటూ వచ్చింది. తర్వాత ఇంటర్వ్యూస్ ఎట్లా ఫేస్ చేయాలి, అంటే నువ్వు ఎలా ప్రజెంట్ చేసుకోవాలి, ఎవరిని నొప్పించకుండా ఒప్పించుకోవాలి అని అంటే ఒక విషయాన్ని ఎలా తీసుకెళ్ళాలి అని. సో ఈ క్రమంలోనే నేను ఎస్సే రైటింగ్, డిబేట్, ఎలక్షన్ కాంపిటీషన్స్లో నేను యూనివర్సిటీ టాపర్ అండి. ప్రతి విషయాన్ని కూడా ఎలా ప్రజెంట్ చేయాలి, ఇంట్రడక్షన్ ఎలా ఉండాలి, మధ్యలో ఎలా ఉండాలి, కన్క్లూడ్ ఎలా చేయాలి, నువ్వు అనుకున్నట్టుగా సూటిగా ఆ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఎలా ఉండాలి. సో ఇలాగా ఓవరాల్ డెవలప్మెంట్ నా స్కూల్ స్టేజ్ నుంచి కాలేజ్ స్టేజ్ నుంచి ఇంటర్వ్యూని ఫేస్ చేసి ఒక పేరు పొందిన సంస్థలో ఉద్యోగం సంపాదించే వరకు అంత బాగా హెల్ప్ చేసిందండి. ఆ తర్వాత అంటే నేను డిగ్రీతోనే ఉద్యోగంలో జాయిన్ అయ్యే స్థాయి, అంటే యూనివర్సిటీ థర్డ్ వల్ల నాకు కొంచెం హెల్ప్ఫుల్గా ఉన్నవాళ్ళు సపోర్ట్ చేయబట్టి నాకు ఇమ్మీడియట్గా ఉద్యోగం కూడా దొరికింది. ఆ తర్వాత నీ స్టడీస్ ఎప్పుడు ఆగకూడదు, నువ్వు ఎలా అయితే డెవలప్ చేసుకుంటూ వెళ్తున్నావో అలాగే నువ్వు ఎలా అయితే డెవలప్ చేసుకుంటూ వెళ్తున్నావో అలాగే నీ చదువులో కూడా నువ్వు అంత రాణింపు ఉండాలి. డిగ్రీతో ఆపేవాడు, తర్వాత పీజీ చదివించింది, ఆ తర్వాత యూనివర్సిటీ లెవెల్లో MBA చేశాను. దే సో మెనీ డిగ్రీస్ విచ్ ఐ అక్వైర్డ్ డ్యూరింగ్ మై టెనర్. సో ఇలాగా చదువుని ఆఫీస్ లైఫ్ని ఎట్లా బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటూ నువ్వు ముందుకెళ్ళాలి అనే విషయంలో కూడా చాలా హెల్ప్ఫుల్గా ఉండేదండి. సాటర్డే సండే వస్తే క్లాసెస్ అటెండ్ అయ్యేదాన్ని. రాగానే నాకు మా అమ్మ పల్లెల్లో పెడితే పాపం అక్క నేను వచ్చేదాకా వెయిట్ చేసి అప్పుడు అందరం కూర్చొని తినేవాళ్ళం అండి. నా మ్యారేజ్ విషయంలో కూడా అక్క బాబాయి చాలా గ్రాండ్గా చేశారండి. అంటే పేరెంట్స్ ఉన్న పిల్లలకి ఎలా జరుగుతుందో దానికన్నా ఒక మెట్టు ఎక్కువే చేశారని చెప్పొచ్చు. ఎందుకంటే ఎక్కడ ఆ లోటు తెలియకుండా వాళ్ళు నా మ్యారేజ్ని అంత గ్రాండ్గా చేశారని చెప్పొచ్చు. అంటే వాళ్ళ పిల్లల పెళ్ళిళ్ళ కన్నా సొంత పిల్లల పెళ్ళి చేయటంలో పేరెంట్స్కి అంత గొప్ప ఎవరైనా చేస్తారండి. కానీ నా విషయంలో వాళ్ళిద్దరూ చాలా పూనుకుని అందరితో మాట్లాడి అంత గ్రాండ్గా చేశారు. సో దానికి నేను ఎప్పుడు కృతజ్ఞత చూపించుకోవాలండి. సో ఇదంతా అయిపోయినాక అంటే పిల్లల్ని ఎలా పెంచాలి, వాళ్ళకి ఎలాంటి బుద్ధులు నేర్పించాలి, మీరు ఎలా ప్రవర్తిస్తే మీ దగ్గర నుంచే వాళ్ళు మిమ్మల్ని చూసి అవి నేర్చుకుంటారండి. అంటే మేము పెరిగిన బేస్ కూడా అలాగే ఉందండి. మేము మా పిల్లలకు కూడా అవే అందించేటట్టుగా ఎప్పుడూ మా మధ్యలో మాట్లాడుకున్నప్పుడల్లా తన సూచనలు అలాగే అందుతూ ఉండేవి. తర్వాత మీ లాస్తో ఎలా ఉండాలి, మాకండి మీరు నమ్మినా నమ్మకపోయినా మా మధ్య ఎప్పుడూ కూడా హాయ్ హలో చెప్పుకునే ఫోన్స్ అసలే ఉండవండి. ఎప్పుడైనా సమస్య వస్తే ఖచ్చితంగా మాట్లాడతాము. సమస్య వచ్చిందంటే నాకు అక్కే గుర్తొస్తుంది, అక్కకి నేనే గుర్తొస్తాను. ఇది మాత్రం నిజం అండి. అలాగే అక్క పిల్లలు మామ దగ్గరికి ఫస్ట్ వస్తారు. మేమందరం కూడా ఎలా అంటే వేరే వాళ్ళ పిల్లల్లాగా ఎప్పుడు పెరగలేదండి. అంటే పెద్దమ్మ కూతురని, పిన్ని కొడుకని ఇలాగా మా మధ్య అలాంటి వ్యత్యాసాలు ఏవీ లేవు. మేమందరం సొంత అన్నదమ్ముళ్ళలాగా, సొంత అక్క చెల్లెళ్ళలాగా పెరిగిన వాళ్ళమే. సో అలాంటి చనువు అనమాట. ఇప్పుడు వాళ్ళ పిల్లలకి మా అమ్మ దగ్గర ఎంత చనువో నాకు అక్క దగ్గర అంత చనువు. అలాగే అక్కకి ఏదైనా వస్తే కూడా ఫస్ట్ నాతోనే మాట్లాడతాను, నేను మాత్రం ఖచ్చితంగా చెప్పగలను. ఇలా మేము మా ఇల్లాస్ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు కూడా అమ్మ మీరు మాతో మాట్లాడకపోయినా పర్వాలేదు, అక్కడ మాత్రం వారానికి ఒక్కసారి కనీసం
ఖచ్చితంగా మాట్లాడాలి. వాళ్ళతో మీరు ఎలా మెలగాలి అంటే వాళ్ళకి ఏదైనా సమస్య వచ్చినప్పుడు కానీ లేదా వాళ్ళు ఎప్పుడైనా బాధలో ఉన్నప్పుడు కానీ వీళ్ళు ఉన్నారు అన్న భరోసా వాళ్ళ మనసుల్లో కలిగేటట్టుగా మీ ప్రవర్తన ఉండాలి. రోజువారీ దాంట్లో ఎవరికి హెల్ప్లు చేయలేరు, కానీ మేజర్ సమస్యలు వచ్చినప్పుడు మాకు వాళ్ళు ఉన్నారు అనే భరోసా ఎప్పుడు మీ ఇల్లాస్కి మీరు ఇచ్చేటట్టుగా ప్రవర్తించాలి అని. అలా ప్రతి స్టేజ్లో నుండి చిన్నప్పుడు చదువు విషయంలో, కాలేజ్ విషయంలో, ఉద్యోగం విషయంలో, పిల్లలు పెంచడంలో వర్క్ లైఫ్ బ్యాలెన్సెస్ ఎలా చేయాలి అనేది మేము అక్క దగ్గర నుంచే నేర్చుకున్నామండి. ఎందుకంటే అక్క ఎంత ట్రావెల్ చేస్తుందో అందరికీ తెలుసు. ఈ విషయం నేను కొత్తగా మీకు చెప్పాల్సిన అవసరం కూడా లేదు. సో బాబాయ్ ఈ హెల్త్ విషయంలో ఎవరూ లేనప్పుడు తను ఒక్కతే చూసుకొని హాస్పిటల్ చూసుకొని అంతే రెస్పాన్సిబుల్ జాబ్లో ఉండి తను ఇవన్నీ నిర్వర్తించింది అని అంటే అది హ్యాట్స్ ఆఫ్ అండి. అంతే, తన నుంచి అందరం అవి చూస్తూ పెరిగాం కదా. అందుకని మాకేమనిపిస్తుంది అంటే ఇప్పుడు నేను వెరీ ఎర్లీ ఏజ్ ఐ స్టార్టెడ్ మై వర్క్ లైఫ్. సో నేను ఎప్పుడైనా నాకు బోర్ కొట్టినప్పుడు కానీ లేకపోతే ఎప్పుడైనా అయ్యో అన్న ఆలోచన వచ్చినప్పుడు అక్కడే తలుచుకుంటాను, అరే ఇన్ని సంవత్సరాలు అక్కే కాదండి మీరందరూ కూడా ఎన్ని సంవత్సరాలు మీరు ఒకే జాబ్లో ఉండి ఇంత ఇదిగా కష్టపడుతున్నారంటే మిమ్మల్ని అందరినీ తలుచుకొని మాకు ఎదురుగుండా అక్క ఉంది కాబట్టి మేము అలా చాలా ఇన్స్పైర్ అయిన సందర్భాలు ఎన్నో ఉన్నాయండి. అక్క విషయంలో ఇంకొకటి చెప్పాలంటే అండి, తను ఎప్పుడు ఏ విషయంలోనూ నో చెప్పదండి. ఇప్పుడు ఎవరైనా ఒక మాట సహాయానికి వచ్చినా, డబ్బు సహాయానికి వచ్చినా, అసలు ఎందుకంటే ఎవరైనా హైదరాబాద్ వస్తే ఫస్ట్ మా దగ్గరే దిగేవాళ్ళు. ఎవరిని నో అనటం కానీ కాదనటం కానీ ఈ పని మా వల్ల అవ్వదు అన్న విషయం కానీ ఎప్పుడు ఏది నెగిటివ్గా చెప్పదండి ఎవరి దగ్గర. అది చాలా చాలా మంచి విషయం. అది చాలా కష్టమైన విషయం. మనం చూసి నేర్చుకోవాలన్నా కూడా అది మాకు ఇంకా రాలేదనే చెప్పొచ్చు అండి. బాబాయ్ కూడా అక్క ఒక డెసిషన్ తీసుకుంటే ఎవరికైనా సహాయం చేయాలన్నా, ఉద్యోగాలు చూపించాలన్నా, ఇంట్లో ఉంచుకోవాలన్నా బాబాయ్ ఒక్క మాట కూడా అక్క డెసిషన్స్కి ఎప్పుడు విలువిచ్చే బాబాయ్ ఉన్నారండి. వాళ్ళిద్దరు దాంపత్యాన్ని చూసి కూడా మేము చాలా నేర్చుకున్నాము. సో ఇలా నిజంగా అక్క గురించి ఈ చిన్న వీడియోలో చెప్పడం అంటే చాలా కష్టం అండి. ఇదంతా మా కుటుంబ వ్యవస్థని నిజంగా మా అందరినీ ఒక తాటి మీద నడిపించి ఎంత ఇదిగా చక్కగా మేమందరం ఒకటి అని చెప్పుకునే స్థాయికి ఈరోజు వచ్చాము అని అంటే అదంతా అక్క బాబాయ్ వల్లే మేము ఈరోజుకి ఇంత గర్వంగా చెప్పుకోగలమండి. అది మా ఇంట్లో ఇప్పుడు మా అక్క చెల్లెలు పిల్లలు, మా తమ్ముళ్ళు నన్ను సొంత అక్కగా ఎలా భావిస్తారో మా ఇంటికి వచ్చిన మా మరదలు కూడా అంతే ఇదిగా నన్ను రిసీవ్ చేసుకుంటుందండి. సో ఇలాగా మేమందరం ఉండడం వేరు, మా ఇంటికి వచ్చిన వాళ్ళు ఉండడం వేరు. సో దీనంతటికి బేస్ క్రియేట్ చేసింది మా అక్క, మా అమ్మ, మా పిన్ని వాళ్ళు. సో కాబట్టి ఇంత మంచి వ్యవస్థలో మేమందరం పెరిగామంటే అది మా అదృష్టం అండి. సో ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు చాలా థ్యాంక్స్ అండి. అక్క సెకండ్ ఇన్నింగ్స్ స్టార్ట్ చేస్తుంది. అక్క రిటైర్ అయినందుకు కొంచెం బెటర్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్నా, ఎందుకంటే తను ఖాళీగా ఉండలేదు కాబట్టి మా అందరితో ఎక్కువ టైం స్పెండ్ చేయడానికి అవకాశం వచ్చింది కాబట్టి మేము అందరం చాలా హ్యాపీగా ఉన్నామండి. అక్క విష్ యూ ఆల్ ది బెస్ట్. గాడ్ బ్లెస్ యూ. కమ్ సూన్. ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్. నమస్తే. అందరికీ నమస్కారం అండి. నా పేరు జ్యోతిన్. నేను మహాలక్ష్మి గారి మనవడిని. ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ చంటమ్మ, హ్యాపీ రిటైర్మెంట్ అమ్మ. I'm pretty sure you've stood as a role model for hundreds of people over your tenure. నేను మహాలక్ష్మి గారిని ఎంత అమ్మమ్మ అయినా కానీ ఐ ఆల్వేస్ యూస్ టు ఐమ్ యూస్ టు కాలింగ్ హర్ అమ్మ. చిన్నప్పటి నుంచి ఎప్పుడు అమ్మమ్మ అని పిలవలేదు. చిన్నప్పటి నుంచి నాకు అమ్మ అనే అలవాటు. దాట్ ఈస్ ద బాండింగ్ వీ హ్యాడ్ అండి, ఆర్ ఆర్ క్లోజ్ రిలేటివ్స్ హ్యావ్. ఇంకొకటి చెప్పాలంటే నాకు ఈ ఆగస్ట్లో ఈవెంట్ ఉంటుంది అని తెలుసు. సో నేను జూలైలో అనుకున్నాను, if things settle down according to corona, I would travel there in person and then attend the main event ani. Kani as we all know, the situation asale takatledu. It's increasing, to be honest. So I had to cancel my plans, or else I would have come mama. So kote entante I finished my intermediate and I'm about to go to my university.
సో అమ్మమ్మ కూడా ఈ ఏజ్ వాళ్ళనే షీ డీల్స్ విత్ పీపుల్ ఆఫ్ మై ఏజ్. సో ది సజెషన్స్ ఆర్ ఇన్పుట్స్ ఆర్ కాషన్స్ ఆర్ వార్నింగ్స్ వాట్ ఎవర్ షీ గివ్స్ మీ ఆర్ వెరీ రిలేటబుల్ అండి. దే ఆర్ ఆన్ పాయింట్. I personally have faced them and then I know అరే చంటం ఇలా చెప్పింది అది కరెక్టే అని నాకు తెలుసు. సో అలా బిఫోర్ హ్యాండే నాకు నేను ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేస్తానో నాకు చంటమ్మ ముందే చెప్పేస్తుంది అలా, బికాస్ షీ హ్యాస్ దట్ ఎక్స్పీరియన్స్. సో దాట్ వన్ థింగ్ ఐ రియలీ లుక్ ఫార్వర్డ్ అండ్ దెన్ ఆస్క్ అమ్మమ్మ బిఫోర్ హ్యాండ్. నేను నెక్స్ట్ చెప్పేది ఐ షుడెంట్ ప్రాబబ్లీ టెల్ విత్ మై ఏజ్ అండ్ మై ఎక్స్పీరియన్స్, కానీ జస్ట్ టు స్టేట్ ద ఫ్యాక్ట్స్. ఇప్పుడు మన చాలామంది చూస్తూ ఉంటాం మన సొసైటీలో, ఒకవేళ ఒక పర్టికులర్ ఫ్యామిలీలో వాళ్ళ పేరెంట్స్ ఇఫ్ దే క్రాస్ దేర్ 60s, 65s or 70s, 75s, వాట్ దేర్ చిల్డ్రన్ డూ ఇస్ వాళ్ళని ఒక ఓల్డ్ ఏజ్ హోమ్లో వేసేయచ్చు, లేకపోతే ఒక రెంట్కి ఒక ఫ్లాట్ తీసుకుని దాంట్లో పెట్టేయచ్చు. బట్ దెన్ దే సెపరేట్ దేర్ పేరెంట్స్. దిస్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది హౌసెస్ మనం చూసే దాన్ని బట్టి. కానీ ఇక్కడ మహాలక్ష్మి గారు ఏంటంటే అలా చేయలేదండి. హర్ మదర్ ఇస్ ఇన్ హర్ ఎర్లీ 90s టు మిడ్ 90s, అంటే 90 to 95 మధ్యలో ఉంటుండొచ్చు. ఆవిడ్ని ఎంత బాగా చూసుకుంటారంటే రోజు తినిపిస్తారండి. ఇంట్లో ఉంటే రోజు తినిపిస్తారు, స్నానం చేపిస్తారు, మందులు వేసుకోమంటారు, అన్నీ దగ్గరుండి అన్నీ చేయిస్తారండి ఆవిడకి. నాట్ ఓన్లీ మహాలక్ష్మి గారు బట్ దెన్ మై ఓన్ అమ్మమ్మ అండ్ మై చిన్నమ్మమ్మ టూ. ఈ ముగ్గురు సిస్టర్స్ మా గ్రేట్ గ్రాండ్ మదర్ని ఇలానే చూసుకుంటారండి అసలు. సో ఇలా ఎక్కడ చాలా తక్కువ మంది అండి ఇలా చేసేది. ఐ నో ఐ షుడెంట్ బి టాకింగ్ ఆల్ దిస్ బికాస్ రిలేటెడ్ టు మై ఏజ్, కానీ దిస్ ఇస్ వాట్ ఐవ్ అబ్జర్వ్డ్. సో టు దాట్ చంటమ్మ, బిగ్ సల్యూట్ టు యూ అమ్మ. So I would like to end my video on this note అండి. So thank you so much నాకు ఈ ఛాన్స్ ఇచ్చినందుకు to talk about మహాలక్ష్మి గారు in front of all you guys. చంటమ్మ త్వరగా వచ్చే ఇక్కడ ఒక మంచి గెట్ టుగెదర్ ప్లాన్ చేద్దాం. లవ్ యూ అమ్మ. నమస్తే అండి, నా పేరు చిన్ని. నేను మహాలక్ష్మి వాళ్ళ అక్కయ్య గారు అమ్మాయిని. మా పిన్ని ఇక్కడ చేసినప్పటి నుంచి హైదరాబాద్లో కొన్ని సంవత్సరాలు చేశారు, తర్వాత వరంగల్ ట్రాన్స్ఫర్ చేశారు. అప్పటికి మా బాబాయ్కి కూడా హెల్త్ బాగాలేదు, అయినా సరే రోజు వెళ్ళి అప్ అండ్ డౌన్ జర్నీ చేసేవాళ్ళు. అప్పుడు కూడా చాలా కష్టపడ్డారు. పొద్దున్నే తెల్లవారుజామునే 4 లేచి ఇక్కడ ట్రైన్ 5:30 కల్లా లోకల్ ట్రైన్ ఎక్కేవాళ్ళు. అక్కడి నుంచి వెళ్ళి మళ్ళీ ఈవినింగ్ మళ్ళీ నైట్ వచ్చేసరికి 10:30, 11 అయిపోయేది. మా పిన్ని వచ్చే వరకు బాబాయ్ ఎదురు చూస్తూ ఉండేవాళ్ళు. వచ్చిన తర్వాత అప్పుడు పిన్ని వచ్చిన తర్వాత ఆయన హ్యాపీగా ఉండి అప్పుడు భోజనం పిన్నితో పాటు ఆయన కూడా డిన్నర్ చేసి అప్పుడు వాళ్ళు ఏదో ఒకటి మాట్లాడుకుంటూ పిన్ని వచ్చిందని సంతోషంతో ఆయన ఆఫీస్ విషయాలు అవన్నీ తెలుసుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు. అట్లా తర్వాత మళ్ళీ వరంగల్ నుంచి మళ్ళీ విజయవాడకి వేశారు. విజయవాడలో కూడా చాలా కష్టపడ్డారు. ఇక్కడి నుంచి అక్కడికి ఒక 1 year వెళ్ళారు. తర్వాత అక్కడ సెటిల్ అయ్యారు. హెల్త్ బాగోపోవటం వల్ల మళ్ళీ బాబాయ్ కూడా అక్కడికి వెళ్ళిపోయారు. తర్వాత పిన్నికి మళ్ళీ విజయవాడ నుంచి తిరుపతికి వెళ్ళారు. చాలా కష్టపడ్డారు, ఇటోటు తిప్పారు. అలాగే బాబాయ్ పిన్ని బాబాయ్ కలిసి ఉండకుండా ఇటు కొన్ని సంవత్సరాలు అటు హెల్త్ బాగున్నప్పుడు కొన్ని సంవత్సరాలు అటు కొన్ని సంవత్సరాలు ఇటు తిరుగుతాం వల్ల ఆయన కూడా చాలా ఇబ్బంది పడ్డారు. అలాగే ఇప్పుడు ఈ రిటైర్మెంట్ ఉంటే మా బాబాయ్ బస్సు రెడీ చేసేవాళ్ళు, అందరం కలిసి వెళ్ళేవాళ్ళం. కానీ ఇప్పుడు ఆయన లేనందుకు చాలా బాధగా ఉంది. ఇప్పుడు కూడా ఆయన ఉంటే కలిసి అందరం వెళ్ళేవాళ్ళము. ఆయన లేనందుకు చాలా బాధపడుతున్నాము. అక్క ఇప్పటివరకు నువ్వు కష్టపడింది అంతా చూశాను. ఇప్పుడు నువ్వు రిటైర్మెంట్ అవుతున్నందుకు నీకు బోరుగా ఫీల్ అయినా మాకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది. ఎందుకంటే నువ్వు మా దగ్గరే ఉంటావు, పిల్లలతో మనవాళ్ళతో మనవరాలతో హ్యాపీగా ఉంటావు. హ్యాపీ రిటైర్మెంట్ అక్క. నమస్తే అండి, నా పేరు రాంబాబు. నేను మహాలక్ష్మి గారికి
మరిదిని, అంటే వాళ్ళ సిస్టర్ వాళ్ళ హస్బెండ్ నేను. మహాలక్ష్మి గారి గురించి చెప్పాలంటే ఒక నిమిషము 2 నిమిషాలు 3 నిమిషాలు చెప్పే టైం కాదు. ఎందుకంటే ఆమె వ్యక్తిత్వం ఒక శిఖరం లాంటిది. ఎప్పుడు ఎదట మనిషికి సహాయం చేయాలనే ఆలోచనే తప్ప వాళ్ళు శత్రువులు కానివ్వండి, ఎవరైనా కానివ్వండి, అసలు వేరే ఆలోచనే ఉండదానికి. మనం ఎంతవరకు చేయగలమో అంత చేయాలి, అంతే. ఆమె అదృష్టం ఏంటంటే మా కో బ్రదర్ అంటే వాళ్ళ హస్బెండ్ కూడా, మా తోడలుడు కూడా తనలాగానే ఆలోచించాడు. మనం ఎంతైనా వాళ్ళకి మనం ఎంతైనా సహాయం చేయాలిరా అనే మనస్తత్వం అయింది తప్ప వేరేది కాదు అయింది. అలాగే ఆమె కూడా అంతే. ఇంకా ఆమె గురించి చెప్పాలంటే ఆమె ఎలాంటి వ్యక్తిత్వం, ఎలాంటి నిబ్బరం గల మనిషి చెప్తున్నాను నేను. వాళ్ళ అమ్మాయి మ్యారేజ్ ఆ రోజు, అదే రోజు ఆమెకి ట్రాన్స్ఫర్ ఆర్డర్స్ వచ్చినాయి వరంగల్కి. హైదరాబాద్ నుంచి వరంగల్ ట్రాన్స్ఫర్ చేశారు. రేపే జాయిన్ అయిపోవాలి వెళ్ళి. మనమైతే ఆ సిచ్యువేషన్లో ఎలా ఉంటామో ఒకసారి మీరు ఆలోచించండి. కానీ మేము అలా ఆలోచించలేదు. కారణం ఏంటంటే ఆమెలో ఉండే నిబ్బరం అలాంటిది. మనసు చాలా ఇదిగా ఉంటుంది అన్నమాట. పైకి కంటి మీద ఇంత కూడా టెన్షన్ కనపడకుండా ఎవరికి ఆ రోజు ఆ కార్యక్రమం అయినాక తెల్లారి వెళ్ళి అక్కడ జాయిన్ అయ్యి రిపోర్టింగ్ కేసు వచ్చింది. 1 year అప్ అండ్ డౌన్ చేసింది ఇక్కడి నుంచి. కారణం ఏంటంటే ఎవరు యాక్సెప్ట్ చేయరు. కానీ మా అన్నయ్యకి హెల్త్ బాగుండకపోవటం, ఆమె కంపల్సరీగా అటెండ్ కావాల్సి రావటం, దానివల్ల అప్ అండ్ డౌన్ చేయాల్సి వచ్చింది. అయితే ఆమె గురించి చెప్పాలంటే ఇంకో విషయం, నాకు ఆమె రాజీవ్ గాంధీ చనిపోయిన రోజు నన్ను చూసింది. నాకు బిఫోర్ మ్యారేజ్. మా ఊర్లో ఎవరికైనా ఆడపిల్లని ఇవ్వాలి అంటే భయపడతారు. కారణం ఏంటంటే మాది అంత విలేజ్ అన్నమాట. ఒక రకంగా చెప్పాలంటే బ్యాక్వర్డ్ విలేజ్. రోడ్లు లేవు, సరైన రవాణా సౌకర్యం లేదు, అలాంటి ఊరు. కానీ ఆమె ఎదుటి మనిషిని ఎనలైజ్ చేయగలిగిన కెపాసిటీతోనే ఆ రోజు నాకు వాళ్ళ చెల్లిని చేయడానికి ముందుకు వచ్చింది ఆయన. ఇంకొక విషయం చెప్పాలంటే ఏ విషయాన్నైనా ఏ సందర్భంలో ఎలా మాట్లాడాలో, ఎలా సాల్వ్ చేయాలో ఆమె తెలిసినంతగా ఎవరికి తెలియకపోయేది వచ్చేమో నాకు తెలిసి. నేను ఏదైనా ఒక సమస్య కానీ లేకపోతే ఏదైనా ఒక ప్రాబ్లం కానీ ఉంటే మ్యాక్సిమం ఆమెతో షేర్ చేసుకుంటాను. కారణం ఏంటంటే ఆమె వ్యక్తిత్వం అలాంటిది. ఆమె నాకు వదిన గారి కంటే కూడా ఒక స్నేహితురాలు అంటాను నేను. హితుడా, సన్నిహితులా, స్నేహితులా అంటారు. ఆమె స్నేహితురాలే. ఎవరికి ఏమి చెప్పకపోయినా స్నేహితుడికి చెప్తాను. అలానే ఆమె వ్యక్తిత్వం అలాంటిది కాబట్టి ఆమెతో షేర్ చేయగలుగుతాం. ఇక హోమ్ విషయానికి వచ్చింది అనుకోండి, హైదరాబాద్లో చేసింది, విజయనగర్ కాలనీలో చేసింది, నింబోలి అడ్డా చేసింది, ఆ తర్వాత వరంగల్ చేసింది, ఆ తర్వాత స్టేట్ బైఫర్కేషన్లో విజయవాడ వెళ్ళింది, విజయవాడలో చేసింది, విజయవాడ నుంచి తిరుపతి ట్రాన్స్ఫర్ అయింది. ఇన్ని చేసినా కూడా నేను నా వాళ్ళందరికీ దూరంగా వెళ్ళిపోతున్నానేమో అనే ఆలోచనే లేదండి. కారణం ఏంటంటే నా హోమ్లో నా పిల్లలు. ఆమె ఎప్పుడు కూడా పిల్లలు అనే నా పిల్లలనే తప్ప మా హోమ్లో పిల్లలని ఎప్పుడు అనేది కదండి. అంత డెడికేషన్ నాకు ఉద్యోగం అంటే.
నాకు తెలిసి నా దీంట్లో నేను అంత డెడికేటెడ్గా ఉద్యోగం చేసిన నేను ఎవరిని చూడలేదు కూడా. గవర్నమెంట్ ఉద్యోగం అంటే ఏదో చేస్తున్నాము, మన డ్యూటీ మనం చేస్తున్నామా లేదా, వెళ్తున్నామా వస్తున్నామా లేదా, జాబ్ లాగా చూసేవాడిని చూశాను తప్ప నేను ఇట్లా సర్వీస్గా చేయాలనే ఆలోచనతో ఉన్నాను. నేను ఆమెనే చూశాను. ఏదైనా ఇవాళ మీరు రిటైర్మెంట్, హ్యాపీ రిటైర్మెంట్ అండి. ఇన్ని రోజులు మీరు సేవ చేశారు మీ పిల్లలందరికీ, గవర్నమెంట్కి సర్వీస్ చేశారు. ఇప్పుడు ఇక కొంతకాలం రెస్ట్ తీసుకోవాల్సిన తప్పదు, ఎవరైనా అంతే. నాకు తెలిసి మీరు ఖాళీగా ఉంటారని కూడా నేను ఊహించను. సరే మరి నాకు ఈ అవకాశం కల్పించింది మీ అందరికీ థ్యాంక్స్. వన్స్ అగైన్ హ్యాపీ రిటైర్మెంట్ డే అండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. నమస్తే అండి, నేను మహాలక్ష్మి గారి చెల్లిని మాట్లాడుతున్నాను. ఈరోజు అక్క రిటైర్మెంట్ అని మా బాబు వచ్చి అమ్మ రిటైర్మెంట్ కదా, కోవిడ్ సిచ్యువేషన్లో మనం వెళ్ళలేము, మేమంతా చిన్న వీడియోలు చేస్తున్నాము, నువ్వు కూడా చెయ్యమ్మా అన్నాడు. సో నేను కూడా అక్క గురించి మాట్లాడుతున్నానండి. అక్క జాబ్ గురించి, గవర్నమెంట్ జాబ్ అంటే మా ఫ్యామిలీలో మా నాన్నగారు, అన్నయ్య, తర్వాత అక్క అండి. అక్క కూడా గవర్నమెంట్ జాబ్ 2 పిల్లలు పుట్టడానికి వచ్చింది. మేము మా బావగారు అందరం చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అయ్యామన్నమాట అప్పుడు. తర్వాత అక్క పిల్ల అలా ఎప్పుడు కూడా అందులో పిల్లల్ని మా పిల్లలు అని చెప్పి మాకు కూడా అలవాటు అయిపోయారనమాట. వాళ్ళు అలాగా గవర్నమెంట్ జాబ్స్ అంటే ఇంత రిస్కీగా ఉంటాయా అని అక్క జాబ్ చూసినాకే తెలిసింది నాకైతే కనుక. తర్వాత ఆ పిల్లల గురించి మేము మా పిల్లల్ని ఇలా జాయిన్ చేశాను, ఇంజనీరింగ్ కాలేజెస్లో జాయిన్ చేశానని చెప్పిందండి. ఒక పాపకి మ్యారేజ్ కూడా చేశాము అలా చెప్పేది. ఓహో మంచిదే కదా, ఓహో ఇలా కూడా సెటిల్ చేయొచ్చు అన్నది అక్కను చూసినాకే నాకు తెలిసింది. ఇలాంటి సర్వీసెస్ కూడా చేస్తారు అని తెలిసింది నాకైతే. ఇంకా చెప్పాలంటే కనుక అక్క ఎప్పుడు చూడండి తర్వాత ట్రాన్స్ఫర్స్ రావడము, మా బావగా స్టేట్ బైఫర్కేషన్లో అక్క విజయవాడ వచ్చేసింది. అప్పుడే మా బావగారికి హెల్త్ ఇష్యూ వచ్చేసింది. ఆ టైంలోనే మా బావగారిని కూడా ఒక్కతే ఫేస్ చేసి హాస్పిటల్లో అడ్మిట్ చేసుకొని చేసింది అక్క. అవన్నీ అటు చూసుకుంటూ ఆఫీస్ చూసుకుంటూ చేసింది. మా బావగారు చనిపోవడం చాలా బాధాకరం. తర్వాత అక్కని మళ్ళీ తిరుపతి చేశారు. మళ్ళీ అక్కడి నుంచి రావడం అంటే చాలా కష్టం. ఇంకా అక్కడ అక్క ఇదైపోయింది, అక్కడే ఉంటుంది, రావడం కష్టం కదా. ఇదే బెజవాడ అంటే వచ్చేది చేసేది. ఇప్పుడు చాలా దూరం అయిపోయింది. 1 year నుంచి అక్క తిరుపతిలోనే చేస్తుంది. సో రిటైర్మెంట్కి కనీసం అనేది అరే రండిరా ఒక్కసారన్నా రండి, దేవుణ్ణి చూసి అలా మా ఆఫీస్ చూసి వచ్చేస్తారని, ఇంకా నేను ఉండను కదా సర్వీస్లో అనేది. కానీ రావడానికి కుదరలేదురా. పోతే ఇంకా అక్క గురించి చెప్పాలి అంటే నా మ్యారేజ్ విషయంలో కూడానండి అక్కే తీసుకుంది డెసిషన్. నా పేరెంట్స్ కానీ మా బ్రదర్స్ కానీ నాకెవరూ చెప్పలేదు ఇలా అని. అక్కే చెప్పింది, అరే నువ్వు చేసుకోరా బాగుంటుంది అని చెప్పింది. నేను అక్క మాట బేస్ అయ్యే 25 years బ్యాక్ నేను మ్యారేజ్ చేసుకున్నాను. తర్వాత అక్క నాకు ఏ ఫ్యామిలీ ప్రాబ్లం వచ్చినా కానీ అక్కే చెప్తుంది. నాకు ఎంత మిడ్నైట్లో కూర్చున్నా కానీ అరే ఇదిరా నా ప్రాబ్లం అంటే, ఏం కాదురా బేబీ అయిపోతుంది, ఏం కాదు, నీకేం కావాలి, మనీ కావాలా, ఏం కావాలి, ఏదంటే అది. ఏ రోజు కూడా నేను అడగకుండా నా బావగారు కానీ అక్క కానీ ఏ విషయంలో, ఎస్పెషల్లీ ఫైనాన్స్ విషయంలో అయితే నాకు ఫుల్ సపోర్ట్ మా సిస్టరే. ఈరోజు మేము హైదరాబాద్లో ఇలా ఉన్నాము అంటే కూడా అక్కే. చంటి ఇంక నీ గురించి చెప్పాలంటే ఏం చెప్పాను, హ్యాపీ రిటైర్మెంట్ అని చెప్తున్నారు అందరూ. నేనైతే చెప్పలేను, చెప్పాలి, నీకు కూడా తెలుసుగా. టర్న్ అంతే, ఆఫీస్లో అవ్వగానే బయటకు వచ్చేయాలి అంతేరా, వచ్చేసి రిమైనింగ్ ఎంజాయ్ చేద్దాం. థ్యాంక్ యూ. అందరికీ నమస్కారం. నా పేరు హర్ష. నేను మహాలక్ష్మి గారు వాళ్ళ చెల్లెలు వాళ్ళ అబ్బాయినండి. చంటమా, కంగ్రాచులేషన్స్ ఆన్ దిస్ న్యూ ఫేస్ ఆఫ్ యువర్ లైఫ్. ఐఎమ్ రియలీ హ్యాపీ ఫర్ యూ. అసలు ఈరోజు మేము అందరం ఉండాలి. ఈరోజు ఆ ఫంక్షన్లో మేము అందరం ఉండాలమ్మా నిజంగా. కానీ కరోనా వల్ల ఇట్ కుడెంట్ హ్యాపన్ అండ్ వీఆర్ రియలీ ప్రౌడ్ ఆఫ్ యూ. సో నీ గురించి స్టార్ట్ చేయాలంటే నేను ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేయదమ్మా. ఎదురు బదురుగా ఉండేవాళ్ళం. చిన్నప్పటి నుంచి నేను చూస్తూ పెరిగాం. నాకు మా అమ్మంతో నువ్వు కానీ జయమ్మ కానీ మీరంతా ఒకటే. సో నేను చూస్తూ పెరిగాను. కరెక్ట్గా 9 అయిందంటే రెడీ అయిపోయి బ్యాగ్ వేసుకుని వెళ్ళిపోయేదాన్ని బస్లో. వర్క్ ఈజ్ యువర్ ఫస్ట్ ప్రయారిటీ. నాకు తెలిసినంత వరకు నేను ఎప్పుడు నిన్ను అనవసరంగా ఆఫ్ పెట్టడము, అనవసరంగా లీవ్ పెట్టడం ఎప్పుడు చూడలేదు. వర్క్ ఈజ్ యువర్ ఫస్ట్ ప్రయారిటీ. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం వర్క్లో నీకు ఎంత స్ట్రెస్ ఉండేదో ఇంట్లో కూడా అంతే స్ట్రెస్ ఉండేది. నువ్వు ఎప్పుడు రెండింటిని మిక్స్ చేసేదాన్ని కాదు. సో నేను చూసి చాలా నేర్చుకున్నాం మేము కూడా. అండ్ డాడీ అంటారమ్మా, ఇది చెప్పాలి నీకు, ఇది ఖచ్చితంగా చెప్పాలి. నీతో అంటారులేదు నాకు తెలియదు, నాతో తమ్ముడితో డాడీ ఎప్పుడు అనే మాట ఇది.
అరే మనం ఈరోజు హైదరాబాద్లో ఉన్నాము, అంతో ఎంతో సెటిల్ అయ్యాము అంటే దానికి కారణం చంటమ్మ అండ్ ప్రధాన్ గారు అని అంటారు. అది నిజం. ఇట్స్ అన్ ఓపెన్ ఫ్యాక్ట్. మీరు మాకే కాదు, చాలామంది ఫ్యామిలీస్కి చాలా విధాలుగా హెల్ప్ చేశారు, చేస్తూనే ఉంటారు. మిమ్మల్ని చూసి అందరం నేర్చుకుంటున్నాము, మిమ్మల్ని చూసి ఇన్స్పైర్ అవుతున్నాము. సో యు ఆర్ ద రూట్స్ మాకు. థ్యాంక్ యూ ఫర్ దాట్. థ్యాంక్స్ సరిపోదమ్మా, నిజంగా థ్యాంక్స్ సరిపోదు. అండ్ అన్నయ్య వాళ్ళు కానీ అక్కలు కానీ మీరు మమ్మల్ని ఎలా పెంచారంటే కజిన్స్ లాగా ఎప్పుడు లేరు వాళ్ళు. సొంత అన్నయ్య, సొంత అక్కలు ఎలా ఉంటారో అలానే ఉంటాం మేమంతా. నాకు మా ఫ్రెండ్స్ కూడా ఎవరన్నా అన్నయ్య గురించో అక్కల గురించో చెప్తుంటే ఓ కజిన్ అంటే కజిన్ కాదు అనేవాడిని. అంటే యాక్చువల్లీ కజినే కదా, కానీ ఆ కజిన్ అనే పదం కూడా నాకు నచ్చేది కాదు. అంత బాండ్గా ఉండేవాళ్ళం అనమాట చిన్నప్పటి నుంచి. అండ్ మీరు అలా పెంచారు మమ్మల్ని. అండ్ నీలో నాకు చాలా ఇష్టం అమ్మ. కొన్ని ఇష్టాలు ఉన్నాయి నాకు నీలో, అది నీకు ఫన్నీగా అనిపించవచ్చు. నీ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ రైటింగ్ అమ్మ. నువ్వు లెఫ్ట్ హ్యాండ్తో అలా సైన్ పడుతుంటే అలా చూస్తా, అరే భలే పడుతుంది అంటమ్మా సైన్ అని. నేను మా ఫ్రెండ్స్కి ఇన్ఫ్యాక్ట్ మా పెద్దమ్మ గ్రీన్ పెన్ రా అని చెప్పి నేను చాలా ప్రౌడ్గా చెప్తానమ్మా. ఇలాంటివి చాలా ఉన్నాయి. అండ్ ఈ విషయం చెప్పాలి నీకు. నేను హైదరాబాద్లో జాబ్ చేసేటప్పుడు ఐ యూస్ టు ట్రావెల్ ఫ్రమ్ మోతీనగర్ టు ఉప్పల్. ఒక 1 month ట్రావెల్ చేసి నాకు చిరాకు వచ్చేసిందమ్మా. అరే ఎలా వెళ్తాము ఇంత దూరము, నా వల్ల కావట్లేదు అని. ఐ థాట్ ఆఫ్ యూ. నువ్వు భరత్ నగర్ నుంచి వరంగల్ వెళ్ళేదాన్ని ఎవ్రీడే. ఇట్స్ నాట్ ఎ జోక్. అసలు నువ్వు ఇన్స్పిరేషన్ అమ్మా. ఇప్పుడు కూడా ఫ్యామిలీ దూరంగా తిరుపతిలో చేస్తున్నావు. వర్క్ ఈజ్ యువర్ ఫస్ట్ ప్రయారిటీ. సో ఇలాంటివి ఎన్నెన్నో. సో ఇవన్నీ పక్కన పెట్టేస్తే ఐఎమ్ రియలీ హ్యాపీ. ఈ రిటైర్మెంట్ తర్వాత నువ్వు హ్యాపీగా పీస్ఫుల్గా ఏ టెన్షన్స్ లేకుండా లైఫ్ని ఎంజాయ్ చేయాలని ఐఎమ్ రియలీ విషింగ్ అమ్మా. కంగ్రాచులేషన్స్ ఆన్ దిస్ స్పెషల్ డే. ఐ మిస్ యూ అండ్ ఐ లవ్ యూ సో మచ్. హలో అండి, అందరికీ నమస్కారం. నా పేరు చరణ్. నేను మహాలక్ష్మి గారి చెల్లెలు కొడుకుని. హైదరాబాద్లో ఉంటాము. నాకు పెద్దమ్మ వారసు అవుతారు, కానీ నేను చంటమ్మ అని పిలుస్తూ ఉంటాను. సో చంటమ్మ, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వెరీ హ్యాపీ రిటైర్మెంట్. అండ్ సెకండ్లీ వీఆర్ సారీ మేము ఇక్కడికి రాలేనందుకు. అండ్ ఖచ్చితంగా అక్కడ మేము ఉండుంటే మంచి యాక్టివ్ పార్టిసిపేషన్ ఉండేది మా తరపు నుంచి, బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ రైట్ నౌ. సో సారీ ఫర్ దాట్. అండ్ ఈ వీడియో విషయానికి వస్తే నేను చంటమ్మ గురించి చెప్పేంత పెద్దవాడిని అయితే కాదు, చాలా చిన్నవాడిని. కానీ చంటమ్మ వాళ్ళతో మేము ఆల్మోస్ట్ ఒక 18 years నైబరింగ్ హౌసెస్లో ఉండేవాళ్ళం. ఒక డిఫైన్ చేయలేని బాండ్తో పెరిగామన్నమాట. సో బట్ కంపేర్ చేయాలంటే మాత్రం మా మమ్మీ డాడీ వాళ్ళతో ఎలా ఉంటానో చంటమ్మ పెద్దంగారితో కూడా అలానే ఉండేవాడిని. అండ్ కొంచెం గారంగానే ఉండేవాడిని. సో ఎప్పుడైనా చంటమ్మ వాళ్ళ ఇంట్లో స్పెషల్స్ ఉన్నా కూడా, అమ్మ నేను చంటమ్మ వాళ్ళ ఇంట్లోనే తింటాను, అమ్మ నేను చంటమ్మ వాళ్ళ ఇంట్లో చదువుకుంటాను, ఇలా ఉండేదన్నమాట. అండ్ ఆల్సో అప్పుడప్పుడు మా మమ్మీ ఎప్పుడైనా ఎగ్జామ్స్ అప్పుడు కేబుల్ కట్ చేసేస్తే, టీవీ కేబుల్, నేను చంటమ్మ వాళ్ళ ఇంట్లోకి వెళ్ళిపోయి నేను అనే టీవీ చూసిన రోజులు చాలా ఉన్నాయి. సో ఇలా చంటమ్మ వాళ్ళతో చాలా క్లోజ్ బాండింగ్ ఉండేదండి. అండ్ అదే కాకుండా నేను చంటమ్మ వర్క్ లైఫ్ని కూడా చాలా దగ్గర నుంచి చూశాను. చంటమ్మ, హ్యాట్స్ ఆఫ్ టు యువర్ డెడికేషన్. అంటే చిన్నప్పటి నుంచి కూడా మాకు ఎలా ఉండేదంటే, చంటమ్మ ఎప్పుడైనా మాతో కన్వర్సేషన్ చేసినప్పుడు ఒక రకంగా గైడెన్స్ లాగా ఉన్నా, ఇంకో రకంగా తన ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా తీసుకునేదన్నమాట. అంటే అరే మా పిల్లలకి ఇది చదివించాలనుకుంటున్నాను, దీన్ని ఏమంటావు, ఈ కోర్స్ ఎలా ఉంటుంది, ఆ కాలేజ్ ఎలా ఉంటుంది, ఏ బుక్స్ వాడాలి, ఈ కాలేజ్ అయితే బెటర్, ఇలా ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా తీసుకుంటూ ఉండేదన్నమాట. అండ్ అలాంటి అంటే తనకు అవసరం కూడా లేదు, ఎందుకంటే కౌన్సిలర్ రోల్స్ ఉంటాయి, కౌన్సిలర్ జాబ్స్ ఉంటాయి, వాళ్ళు వచ్చి గైడ్ చేస్తారు, వాళ్ళు వచ్చి దే డూ దేర్ పార్ట్. బట్ చంటమ్మ కూడా చాలా వాలంటీర్గా నువ్వు అలా చేయడం, ఇట్స్ అ గ్రేట్ థింగ్ అమ్మ. హ్యాట్స్ ఆఫ్ ఫర్ దాట్. అండ్ your work life has been spread through the entire state, I would say. హైదరాబాద్లో చేసావు, దెన్ యూ వెంట్ టు వరంగల్, దెన్ యూ వెంట్ టు విజయవాడ, దెన్ యూ వెంట్ టు తిరుపతి, అండ్ యూఆర్ రిటైరింగ్ రైట్ నౌ అట్ తిరుపతి. సో ఈ టోటల్ 10 yearsలో ఖచ్చితంగా నువ్వు చాలా పీపుల్కి హెల్ప్ చేసి ఉంటావు, అండ్ చాలా పీపుల్కి నువ్వు ఇన్స్పిరేషన్గా ఉండుంటావు. ఐ కెన్ డెఫినెట్లీ గ్యారంటీ దాట్. సో it's sad that you are retiring. You are a hard replacement to find,
అండ్ నువ్వు ఆల్రెడీ బాధపడుతూ ఉంటుంటావు, నన్ను రిప్లేస్ చేసేది ఎవరో, వాళ్ళు మా పిల్లల్ని బాగా చూసుకుంటారా లేదా, ఇలా ఎన్నో థాట్స్ నేను ఆల్రెడీ మైట్ బీ మేకింగ్ యూ ఫీల్ సాడ్. బట్ యూ హ్యావ్ డన్ అ గ్రేట్ జాబ్ అమ్మా. నేను దగ్గరగా చూసిన వాళ్ళు నేను ఒకటిగా నేను అది ఖచ్చితంగా చెప్పగలను. అండ్ once again, congratulations for your services that you have provided for your department. And as a son, I love you, Amma. And saying that, happy retirement once again. So come back soon. Ikkadiki vachaka we'll have a very big party for sure. And ante Amma, love you once again. Bye bye. Namaste andi. Mama, first of all, a very, very happy retirement to you. You're really hardworking, Mama. Like the way you manage both your work and house, and the way you used to travel almost every weekend, all the way from Hyderabad to Vijayawada, and you're like one of the most active members in our WhatsApp groups. And I wait for your sarcastic comments on almost every post. Waiting to see you, Mama. Love you, and a very happy retirement to you once again. Hi, Mama. I'm wishing you a very, 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 very happy retirement life. So I want to say one thing. You being on my side is a great thing, but you being on their side is a wonderful thing. There, in a sense, as our family members, relatives, your other, even strangers at times. And you try to make the impossible things possible. You are very happy, cheerful, responsible woman I ever know. And most importantly, selfless. You are selfless, Amma. And finally, I want to say and have a happy, wonderful post-retirement life. Bye. Hi, Nanamma. Happy retirement. Stay safe. Wish you very happy retirement day. And you are a police officer and bring children that are very mischievous to homes and return them to home when they grow big. Bye, Mama. Okay. Hi, Nanamma. Happy retirement life. Hi, Attaya. Happy and healthy retirement life, Attaya garu. Hi, Vedama. Happy retirement life. Hello, Attaya garu. Congratulations on your retirement. I think it's time to take some good amount of rest, spend quality time with family and so on. I'm sure your office will miss you, but your family needs you for more time. Hi, Vedama. Congratulations on your retirement, Vedama. I still can't believe me kapade retirement age ante, and you still look very well, Vedama. Of course, even at heart. And Vedama, you're an awesome person and inspiration to many people, Vedama, especially women. And you have been a supporting pillar of our family, Vedama. And thanks for all the support which you have shown us, Vedama. And thanks a lot, Vedama. Love you so much. And have a healthy, happy and joyful retirement ahead, Vedama. Thank you so much. I know Amar and Mahalakshmi for the last 3 decades, ever since we moved to Hyderabad. And they have been our well-wishers, known to us, friends, and they have been very close relatives to me and my wife Usha. లక్ష్మి గురించి మాట్లాడాలంటే ఎంత మాట్లాడినా తక్కువే అవుతుంది. ఎందుకంటే మహాలక్ష్మిలో మిగతా వాళ్ళలో లేని కొన్ని రేర్ క్వాలిటీస్ ఉన్నాయి. ఎవరైనా ఒక లేడీ జాబ్ చేస్తూ మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీ నుంచి వచ్చినప్పుడు జనరల్గా తన భర్త, తన కుటుంబం
తన ఫ్యూచర్ అనేది చూసుకోవటం అనేది న్యాయం. అండ్ ఎవరు ఆశ్చర్యపోవాల్సిన అవసరం కూడా లేదు దానిలో. కానీ మహాలక్ష్మి మొదటి నుంచి కూడా తన భర్త తన పిల్లలు అనుకోకుండా తన ఎక్స్టెండెడ్ ఫ్యామిలీ గురించి ఆలోచించి వాళ్ళందరికీ తనకు తోచిన సహాయం కాకుండా తనకు మించిన సహాయం చేసి వాళ్ళందరినీ లైఫ్లో సెటిల్ చేయటం అనేది ఒక మిషన్గా పెట్టుకొని వాళ్ళందరూ దేవుడి దయ వల్ల మంచిగా సెటిల్ అయినప్పుడు తన హెల్త్తో చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయింది. ఇవన్నీ మహాలక్ష్మి సక్సెస్ఫుల్గా చేయగలిగింది అంటే తనకి కొండంత సపోర్ట్ ఇచ్చిన వాళ్ళ హస్బెండ్ని మెచ్చుకోవాలి. ఎందుకంటే వితౌట్ ద సపోర్ట్ ప్రాబబ్లీ ఇట్ వుడ్ హ్యావ్ బీన్ వెరీ డిఫికల్ట్ ఫర్ హర్ టు లుక్ ఇన్ టు ఆల్ దీస్ థింగ్స్. సో ఆ విధంగా చూస్తే మహాలక్ష్మి, నేను మొదటి నుంచి కూడా మహాలక్ష్మి యొక్క ఇండివిజువాలిటీని, తన యొక్క మనోధైర్యాన్ని, తన యొక్క హెల్పింగ్ నేచర్ని చాలా మెచ్చుకునే వాళ్ళలో అతి కొద్ది మందిలో నేను కూడా ఒకటి. సో ఐఎమ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ హ్యాపీ టు గెట్ అసోసియేటెడ్ and to claim that she is a cousin to me and my wife, and I wish her a post-retirement life should be equally enjoyable and should equally give opportunity for her to help the society at large and her extended family in general. So I wish her all the best. నా పేరు ఉషా. నేను జయన్నం గారి వైఫ్ని. మహాలక్ష్మి నా అత్త కూతురే కాదు, మంచి స్నేహితురాలు కూడా. మంచి హెల్పింగ్ నేచర్ ఉంది, చాలా యాక్టివ్. మహాలక్ష్మి, నువ్వు ఎల్లప్పుడూ సుఖ సంతోషాలతో ఉండాలని కోరుకుంటూ ఆల్ ద బెస్ట్. ఉషా. హాయ్ మహాలక్ష్మి, హౌ ఆర్ యూ? నేను సూర్య మీనాక్షి బందర్. నీ రిటైర్మెంట్ తరఫున ఒక చిన్న స్క్రిప్ట్ లాగా రాసుకున్నాను, అది నీకు పంపించడానికని ఈ వీడియో తీస్తున్నాను. శ్రీ అంటే భూదేవంత ఓర్పు, సాగరమంత సహనం, ఆత్మీయతకు మారుపేరని పెద్దలు చెబుతారు. నా స్నేహితురాలైన మహాలక్ష్మిని చూస్తుంటే అది అక్షరాల నిజమని చెప్పడానికి నేనెంతో గర్విస్తున్నాను. మన కుటుంబంలో అబ్బాయిని పెంచడం కంటే అమ్మాయిని పెంచడం ఎన్నో సంక్లిష్టతలతో కూడుకున్నదనే విషయం కాదనలేని సత్యం. అలాంటిది ఒకరు కాదు, ఇద్దరు కాదు, 10ల సంఖ్యలో అమ్మాయిల బాగోగాలు చూసి వారిని చక్కగా తీర్చిదిద్దడం అంటే మాటలు కాదు. కుటుంబ పరిస్థితుల వల్లనో లేదా సమాజంలోని అపసవ్య ధోరణుల వల్లనో బాధితులై ప్రభుత్వ నిర్వహణలోని జువెనైల్ గర్ల్స్ హోంలో ఆశ్రయం పొందిన ఎందరో బాలికలు తమ ప్రేమను పంచి ఆ బాలికల్ని ఉత్తములుగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఎంతో కృషి చేసి అధికారుల ప్రశంసలు అందుకుంది నా స్నేహితురాలు. గర్ల్స్ హోమ్ సూపరింటెండెంట్గా నా స్నేహితురాలు అత్యంత సంక్లిష్టమైన బాధ్యతను విజయవంతంగా నిర్వహించి విశ్రాంత జీవితంలోకి అడుగు పెడుతున్న వేళ నా హృదయపూర్వక అభినందనని తెలియజేస్తున్నాను. ఆ భగవంతుడు నా స్నేహితురాలికి ఆయురారోగ్యాది సంపదలను ప్రసాదించి సదా రక్షించాలని కోరుకుంటున్నాను. ఇట్లు నీ సూర్య మీనాక్షి. హాయ్ మహాలక్ష్మి, హ్యాపీ రిటైర్మెంట్. ఈ రిటైర్మెంట్ సందర్భంగా మా ఫ్రెండ్ గురించి 2 మాటలు చెప్దాం అనుకుంటున్నాను. నేను మహాలక్ష్మి, నేను చిన్నప్పటి నుంచి చాలా క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ము. తను చాలా ధైర్యవంతురాలు, బాగా జోవియల్గా ఉంటుంది, హెల్పింగ్ నేచర్ ఉంది. ఏ విషయంలో అయినా సరైన నిర్ణయం తీసుకొని పట్టుదలగా ఆ పనిని పూర్తి చేస్తుంది. పిల్లల్ని కూడా కష్టపడి బాగా చదివించింది. ఒకళ్ళని డాక్టర్ని, ఒకళ్ళని ఇంజనీర్ని చేసింది. ఉద్యోగంలో కూడా అంచెలంచెలుగా ఎదుగుతూ మంచి పొజిషన్లో రిటైర్ అవుతూ ఉంది. ఈ రిటైర్మెంట్ సందర్భంగా ఆ భగవంతుడిని ప్రార్థిస్తున్నాను. తనకి ఆయుర ఆరోగ్యాలు, సుఖ సంతోషాలు కలగాలని, మనవళ్ళు మనవరాళ్లతో తన జీవితం సంతోషంగా సాగాలని కోరుకుంటున్నాను.
హలో మహాలక్ష్మి నేను మహాలక్ష్మి ఫ్రెండ్నండి. నా పేరు పద్మావతి. నాకు ఇద్దరు బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ అండి. నాతో చిన్నప్పటి నుంచి అక్షరాభ్యాసం రోజు నుంచి ఉన్న నేతి కృష్ణశ్రీ అండ్ నాకు బీకాంలో పరిచయమైన వాడపల్లి మహాలక్ష్మి. ఇది జస్ట్ టైం గుర్తుపెట్టుకోవడానికే, కానీ వాళ్ళు రెండు కూడా నా రెండు కళ్ళు లాంటి వాళ్ళు. తర్వాత వచ్చి ఫ్రెండ్స్ చాలామంది ఉంటారండి జనరల్గా అందరికీ. కొంతమంది ఫ్రెండ్స్ మైండ్ వరకు వచ్చి ఆగిపోతారు. అంటే వీ జస్ట్ స్పెండ్ ద టైమ్ విత్ దెమ్ అండ్ వీ ఎంటర్టైన్ దెమ్ అండ్ వీ గెట్ ఎంటర్టైన్డ్ విత్ దెమ్ అండ్ ఇంటలెక్చువల్లీ ఆల్సో సమ్టైమ్స్ we go ahead with some persons. That is one kind. హార్ట్ దాకా వచ్చే ఫ్రెండ్స్ కొంతమంది ఉంటారండి. వీ ఫీల్ దెమ్. మనం ఆ ఫ్రెండ్స్ని కావాలనుకుంటాము, వాళ్ళ ప్రజెన్స్ కోరుకుంటాము, వాళ్ళతో హ్యాపీగా ఉంటాము, వాళ్ళ కోసం ఆలోచిస్తాము, బాధపడతాము. వాళ్ళు హార్ట్ టచింగ్ అనమాట అండి, హార్ట్ టచింగ్ ఫ్రెండ్స్. బట్ మూడవది సోల్మేట్స్. యాక్చువల్లీ ఈ సోల్మేట్స్ అన్న పదము బ్రైడ్ గ్రూమ్కి యూస్ చేస్తున్నారు. కానీ సోల్మేట్స్ ఇంకా చాలా రకాలుగా కూడా ఉంటారండి. మన అంశే అని చెప్పాలి. ఎగ్జాంపుల్, విష్ణుమూర్తి భూమి మీదకి ఎప్పుడు వచ్చినా శంకు చక్రాలు ఆదిశేషు లేకుండా రాలేడండి ఆయన. ఎందుకంటే దే ఆర్ నాట్ సెపరేట్. అట్లానే నా ఫ్రెండ్స్ నేను కూడా మేము ఎక్కడున్నా అనేక వరల్డ్స్ ఉన్నాయి కదా. ఒక ఎర్త్ ప్లానెట్, మదర్ ఎర్త్ ప్లానెటే మనకు తెలుసు. సో మెనీ వరల్డ్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ దిస్ యూనివర్స్. మేము ఎక్కడున్నా మేము ముగ్గురం ఉంటాం. దిస్ ఇస్ ఫ్యాక్ట్. అంత గొప్ప ఫ్రెండ్స్ అండి. నాకు భగవంతుడు ఇచ్చిన అనేక అదృష్టాల్లో చాలా అదృష్టాలు ఇచ్చాడండి నాకు దేవుడు. అనేక రూపాలుగా నా ముందర నడిచి, నాతో నడిచి, నా చుట్టూ ఉండి, నేనుగా అనేక రకాలుగా నన్ను భగవంతుడు అనుక్షణం చూసుకున్నాడండి. అనేక రూపాలుగా నాతో ఉన్నాడు. అదే నా ఫ్రెండ్స్ కూడా, నా ఇద్దరు ఫ్రెండ్స్ కూడా నేను ఎప్పుడూ అదే ఫీల్ అవుతానండి. నాకు అంత గొప్ప అదృష్టం నా ఫ్రెండ్స్ రూపంలో నాకున్నది. నాకు వన్ ఆఫ్ నేను ఎంతో గర్వపడ్డ అదృష్టాల్లో నా ఫ్రెండ్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి నాకు. అంత గొప్ప వ్యక్తి మహాలక్ష్మి గారి హస్బెండ్. ఆమెకు అన్ని విధాలా తగిన వ్యక్తి. అటువంటి జంటని మనం చాలా అరుదుగా చూస్తామండి. గొప్ప వ్యక్తులండి వాళ్ళిద్దరూ. నా ఫ్రెండ్ తన పిల్లలతో మునిమనవలతోటి సంతోషంగా ఉండాలి. గుడ్ మార్నింగ్ మేడం. ముందుగా మీకు రిటైర్మెంట్ ఫంక్షన్స్కి ఒక రకంగా చెప్పాలంటే కంగ్రాట్స్. ఎందుకంటే మీరు ఒక 30 years 25 years చేసి ఇప్పుడన్నా ఇంక మీరు రిలాక్స్ అవుతారు. ముఖ్యంగా మీ గురించి చెప్పాలంటే మీరెంతో మాకు చాలా కోఆపరేట్ చేసి, అసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ పంచాయతీ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి మీ డిపార్ట్మెంట్ రిజనల్ వెల్ఫేర్ డిపార్ట్మెంట్ వచ్చినప్పుడు అసలు ఏమీ తెలియదు. ఆ డిపార్ట్మెంట్ గురించి అసలు మాకేం తెలియదు. అట్లాంటిది ఫస్ట్ హెడ్ ఆఫీస్లో పనిచేస్తున్నప్పుడు మళ్ళీ బాయ్స్ హోమ్ నుంచి అపాయింట్ చేశారు. బాయ్స్ హోమ్ నుంచి మళ్ళీ గర్ల్స్ హోమ్కి నీకు ట్రాన్స్ఫర్ అంటే డిప్యూట్ చేస్తున్నారన్నప్పుడు అందరూ భయపెట్టారు నన్ను. ఇంకా గర్ల్స్ హోమ్లో పోతే ఇంక నీది అయిపోతుందని. అప్పుడు చాలా టెన్షన్ లాగా అయిపోయింది. సఫర్ అయ్యాను నేను. ఎందుకంటే తెలియని డిపార్ట్మెంట్కి వచ్చి ఎట్లనో ఏమో మళ్ళీ ఒకవేళ సరిగ్గా పని చేయకపోతే ఈ డెప్యుటేషన్ క్యాన్సిల్ చేసేస్తారేమో డైరెక్టర్ గారు, మళ్ళీ నా ఫ్యామిలీకి దూరం అయిపోతారేమో, ఇలాంటి ఆలోచనతో చాలా సఫర్ అయినాను మేడం. కానీ ఒకసారి గర్ల్స్ హోమ్కి ఎంటర్ అవ్వగానే మీరు మాకు నా పైన చూపించిన ప్రేమ కానీ కోఆపరేషన్ కానీ ఎప్పటికీ మరవలేను, అస్సలు మరవలేను. నా లైఫ్ అంతా ఒక పక్క అయితే, ఒక పక్క మీతో కలిసి పనిచేయడం, క్వాలిటేటివ్ లైఫ్ని లీడ్ చేశాను నేను. ఇది మాత్రం నేను చాలా హార్ట్ఫుల్గా చెప్తాను మేడం. అసలు సండేస్ కూడా జాబ్కి రావాలనిపించేది. ఎప్పుడైనా లీవ్ తీసుకోవాలంటే కూడా అయ్యో మిమ్మల్ని మిస్ అవుతాము, పిల్లలు మిస్ అవుతాము అని. అంత బాగుంది మేడం అట్మాస్ఫియర్. అది ఎప్పటికీ మర్చిపోలేను మీతో కలిసి పనిచేసింది.
ఎప్పుడు నవ్వుతా చాలా బాగా కోఆపరేటివ్గా ఉండేవాళ్ళు. ఇంకా మీరు మళ్ళీ తిరుపతికి రావడము, మళ్ళీ మిమ్మల్ని ఆ తిరుపతిలో కూడా అప్పుడప్పుడు కలవడం చాలా మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ మేడం. ఇప్పుడు మొత్తానికి ఈ 31st మీరు మీ యొక్క ఉద్యోగ జీవితానికి విరామం కల్పించి మీ పర్సనల్ లైఫ్లో ఇంకా మంచిగా హ్యాపీగా ఉండాలి, అలానే ప్రశాంతమైన జీవితం గడపాలని మనసారా కోరుకుంటున్నా. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. మేడం నమస్తే, బాగున్నారా? మేడం మీరు ఇక్కడే రిటైర్ అవుతారనుకున్నాము, కానీ మీరు ఆంధ్రాకి వెళ్ళిపోయినారు. మీరు ఎక్కడున్నా సంతోషాలతో ఉండాలని కోరుకుంటున్నాము. మీ ఆధ్వర్యంలోనే నేను గర్ల్స్ హోమ్లో జాయిన్ అయినాను. ఈ డిపార్ట్మెంట్ వర్క్ నాకు చాలా కొత్త, అప్పుడు ఏం తెలియదు. అయినా సరే మీ నుంచి నేను చాలా నేర్చుకున్నాను. బాధ్యతతో ఓపికతో పని ఎలా చేయాలో మీ దగ్గర నేర్చుకున్నాను. థ్యాంక్ యూ మేడం. రిటైర్మెంట్ తర్వాత కూడా మీరు ఇలాగే హ్యాపీగా సంతోషంగా ఉండాలని కోరుకుంటున్నాము. హ్యాపీ రిటైర్మెంట్ మేడం. నమస్తే మేడం. నమస్తే మేడం, బాగున్నారా? ఐ హోప్ ఈ కోవిడ్ టైంలో ఎవ్రీబడి ఈస్ టేకింగ్ కేర్ ఆఫ్ దెమ్సెల్వ్స్ అండ్ స్టేయింగ్ హోమ్, స్టేయింగ్ సేఫ్. మహాలక్ష్మి మేడం తోటి నేను డైరెక్ట్గా ఎప్పుడు పని చేయలేదు. ఐ నెవర్ గాట్ దట్ ఆపర్చునిటీ టు డైరెక్ట్లీ వర్క్ విత్ హర్. కానీ మేడం పేరు వినగానే రెండు బాగా గుర్తొస్తాయి, సహనం, శాంతి. చాలా సహనంగా ఉంటారు, అస్సలు కోపం రాదు. ఎంత క్రైసిస్ మూమెంట్ అయినా సరే ఒక చిరునవ్వుతోటి సాల్వ్ చేస్తారు. సో ఒక సీనియర్ ఆఫీసర్గా తన నుంచి నేను నేర్చుకుంది మాత్రం, స్పెషలీ హోమ్స్లో పనిచేసేటప్పుడు మీ అందరికీ తెలుసు ఎన్నో టెన్షన్స్ ఉంటాయి, అసలు అర్థం కాని ఇష్యూస్ చాలా జరుగుతుంటాయి. సో అట్లాంటప్పుడు మేడంని ఒక్కొక్కసారి గుర్తు చేసుకుంటూ ఉంటాను అనమాట. మేడం ఇలా ఎలా చేయగలిగారు, ఇంకా చాలా క్రైసిస్ ఉంటుంది అని. సో మేడం ఐ విల్ ఆల్వేస్ రిమెంబర్ యూ ఫర్ దాట్. అండ్ మీరు పోస్ట్ రిటైర్మెంట్ లైఫ్ కూడా మీరు పిల్లలతోటి, మీ ఫ్యామిలీతోటి సంతోషంగా, ఆరోగ్యంగా, చక్కగా ఉంటూ మమ్మల్ని అప్పుడప్పుడు అవసరమైనప్పుడు మేము మీకు ఫోన్ చేస్తే గైడ్ చేస్తూ ఉండాలని కోరుకుంటూ హ్యాపీ పోస్ట్ రిటైర్మెంట్ లైఫ్ మేడం. నా నుంచే కాదు, నా ఫ్యామిలీ అండ్ గర్ల్స్ హోమ్ నింబోలి అడ్డా హైదరాబాద్ అందరి తరఫున మీకు పోస్ట్ రిటైర్మెంట్ విషెస్ తెలియజేస్తున్నాను మేడం. థ్యాంక్ యూ. నీ కాటుక కనులు విప్పారకపోతే ఈ భూమికి తెలవారదుగా, నీ గాజుల చేయి కదలాడకపోతే ఏ మనుగడ కొనసాగదుగా. ప్రతి వరుసలోను ప్రేమగా అందుకున్న బంధమా, అంతులేని మీసమా, అంచనాల కందున ఆలయాలు కోరని ఆదిశక్తి రూపమా, నీవు లేని జగతిలో దీపమే వెలుగునా. నీదగులాలనలో ప్రియమగు పాలనలో ప్రతి ఒక్క మగవాడు పసివాడేగా. ఎందరి పెదవులలో ఏ చిరునవ్వున్నా ఆ సిరి మెరుపులకు మూలం నువ్వేగా. మగువా మగువా లోకానికి తెలుసా నీ విలువా. మగువా మగువా నీ సహనానికి సరిహద్దులు కలవా.